Yes, I'm audible. Good afternoon, my wickets. Yes, first question. Good afternoon. I sent most of the students, I have sent already PDF copy. First question, I can answer. One. Fourth option. First question, I can answer. Online, anyone? First question. I sent, I tried to send to various batches, but still there's something pending. Usual, I got call is missing here. Okay. Right. The worksheet. Srinidhi Amchar compare karna, Taniya unna Amchar compare karna. Not received? Not No, received. sir. WhatsApp message podunga. Appo easier ko. Sir, Ragavashni forwarded it to me. Okay, good. Sir, dakana. Adu enna irukku, adu anup mudiyala group la some problem. Okay. Question number 1. Question number 1 nakana. Question number 1 yaravadu answer suggest pannunga. யார் சொல்றது? Arshan, answer try பண்ணலாமா? First question. First question, enappa answer? Anyone, any suggestion please? Aishwarya, Raghavarshini, Janvi, சொல்ற கண்ணா? Sir, forward it, sir. Answer. உங்க ஸ்கூல்ல நீங்க ரெண்டே பேர் தான் வந்திருக்கீங்க. வேற யாரும் அங்க ஆன்லைன்ல வரல. Sir, option B. Option B. எப்படி இருக்கன option B? சொல்ற கண்ணா? Oh, it's option B. Come on. Sir, the work done is equal to the work done by the friction and the work done in maintaining the body. So, that's right. Your idea is right. This belt is moving with the velocity v. Some motor is doing that work. As long as the belt is running, as long as the belt is moving with uniform velocity, there is no additional force applied by the motor. That's simply a constant velocity na ungalku theriyum force illa vandi odigittu irukku. Ipo inga or block neenga potting. What's its initial speed? u0. By the time it comes here, it picks the velocity v. Means real meaning enna inga relative velocity is 0, relative velocity is v. Enna belt was moving with v, this was at 0. What's the relative velocity? What's the relative velocity? V. Inga relative velocity is 0. Enna iduvum v, iduvum v. Inga relative velocity is 0. Relative velocity is 0. Appo the body has to pick from relative velocity v to relative velocity 0. What's the change in velocity of the body? V. So what is work done by the friction? What is work done by friction? What is work done by the friction? Though, so in this case, friction does positive work. Am I right? Friction does positive. What is work done by friction? Therefore, work done by friction is equal to half mv square. Sorry, can I? The 0 தான் ஆயிடுச்சு. இல்ல கைனெட்டிக் தான். முதல்ல கைனெட்டிக் தானே. இப்போ क्वेश्चन படிக்கணும். பெல்ட் நல்ல ஸ்பீட்ல ஒரு வெலாசிட்டில போயிட்டு இருக்கு. இது வந்து 0 வந்து விழுது. அப்போ there is a kinetic friction and then static friction. புரியுதா இல்லையா? First there is kinetic friction and then static friction, right? So static friction வந்த அப்புறம் work நடக்க போறது இல்ல நமக்கு தெரியும். Once static friction comes, what is the work done? 0. So on the kinetic friction la work is being done. How much work is done? So the friction increases the velocity of the body from 0 to v of the body, right, of the block. Then what is work done? Half of v square, very clearly. After that, once it picked the speed, then you have to maintain the same speed. You have to maintain the same speed. Therefore, another half mv square. Therefore, the total work done by this motor is mv square. Total work done by the motor is, illa vera idea andha solunga, we'll discuss. Adula enna neenga solra idea la enna thappu nam discuss pannalam. If you have any other idea, tell me. Chance இல்லையே. ஏன்னா இப்படி இல்லை, வெர்டிகல்ல விழுது. உங்களுக்கு கொலிஷனுக்கு பேச்சே இல்லையே. பெல்ட் இப்படி போயிட்டு இருக்கு.
இந்த வெலாசிட்டிக்கு அந்த வெலாசிட்டிக்கு சம்மந்தமே இல்லையே. 90 டிகிரியில் விழுது இல்லை, சம்மந்தமே இல்லை. So question number 1, B is the answer. Done? அதாங்கண்ணே, அதான் ஒரு டிஸ்கஸ் பண்ணோம். Look at the question. First it falls. There is skidding. Finally it picks the speed that of V. What is work done by the yes. Question number 2. Question number 2. நம்ம இன்னைக்கு ஆக்சுவலாக வந்து அந்த மல்டிபிள் பிளாங்க் அந்த ப்ராப்ளம் போடலாம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தோம். வில் டூ தட். அமிச்சு நான் பார்க்கல, இப்போ ரீசெண்டாக வந்து கால் பார்த்தேன். லாஸ்ட் 10 மினிட்ஸில் யூ ஹேட் சம் மிஸ்டு கால். ஓகே ஓகே ஓகே, அதெல்லாம் வந்து எப்போலாம் ரைட் கண்ணா. கொஸ்டின் நம்பர் 2, யூனிஃபார்ம் செயின் ஆஃப் மாதிரி ரொம்ப ஈஸியான கொஸ்டின். நம்ம ஏற்கனவே கூட போட்டிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன். யாராவது ஆன்சர் சொல்லுங்கப்பா. ஏன்னா ஒன்றுமே கிடையாது, வழக்கமாக நம்ம மெயின் லெவல் தான் இது. சொல்கிறேன், இது அதான் ஜேஇ மெயின் லெவல் தான்ப்பா. வழக்கமாக நம்ம போடுறது தான், ஒன்று புதுசு கிடையாது. 1/n டைம்ஸ் எல் 1/n டைம்ஸ் எம், இதில் பாதி. அப்போ எவ்வளோ? L/2n ஈக்குவல் டு ஹெச். இதுதான் ஜி. mgh போட்டு அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. ஒர்க் டன் ஈக்குவல் டு mgh. m எவ்வளோப்பா? g. h எவ்வளோ பார்ப்போம்? L/, that's a final answer. D. ஆமாம், டி தான் ஆன்சர், கரெக்ட். இது ஒன்றும் இன்டகிரேஷன்லாம் கூட தேவையில்லை, சும்மா அப்படியே போட வேண்டியதுதான். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அவ்வளோதான். ஒரு அடுத்தடுத்து கொஸ்டின் பார்ப்போம். இது கூட ரொம்ப சிம்பிளான கொஸ்டின் தான். Question number 3, what's the answer? Question number 3, what's the answer? Darun, Salkana, answer Sulma. Darun, Venkat, Rithvik. Yes, sir, 2 minutes. இது ரொம்ப சாதாரணமான கொஸ்டின், பார்த்தோன்னே ஆன்சர் சொல்லலாமே. எவ்வளவு? Sir, after PR. Dheeraj, correct kana? Particle is moving with the velocity v. இது வரைக்கும் போச்சு. x தூரம். Kinetic energy becomes எவ்வளோ? 3/4 of kinetic energy. Means force into displacement leads to 1/4 of kinetic energy. Force into x dash is kinetic energy, where x dash is this. புரியுது பார்க்கண்ணே? Force is common. When the bullet penetrates through this, force is same or different? Force is same. Now force into the given displacement loses, eats away 1/4 of kinetic energy. Eats away 1/4 of kinetic energy. Now if you want to eat away the entire kinetic energy, how much displacement you need? Just ratio all of that. So the idea is force is same, just like spring force is same. இது ஸ்ப்ரிங் ஃபோர்ஸ்னா மாறி ஆகும், டிஃப்ரெண்ட் ஆகும், பட் இங்கே வந்து சேம் தான். வில் செக் தட். கான்ஸ்டன்ட் வந்து இது பிரச்சனை ஆகுது. நியூமரேட்டர் வந்துருச்சு, டினாமினேட்டர் வந்து ஓகே ஓகே. இது என்ன புக்? ஓ இவருதா? நியூ ரிலீஸ். ஓ நியூ ரிலீஸ். ஓகே ஓகே. நெக்ஸ்ட் போலாமா?
இது கூட ரொம்ப சிம்பிளான வழக்கமான கொஸ்டின் தான். கரெக்ட், பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். இட்ஸ் m/2, பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம், நோ நீட். இட்ஸ் வெரி ஆர்டினரி கொஸ்டின், வெரி யூஷுவல் கொஸ்டின். ஏன்னா நல்லா தெரியும் நமக்கு. இங்கே வந்து ஃபோர்ஸ் ரெக்வயர்ட் இஸ் mg is equal to k into x. இந்த x டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டுக்கு இது எவ்வளோ போகணும், அவ்வளோதான். தட்ஸ் வெரி சிம்பிள் இல்லையா? ஸோ ஆஃப் kx ஸ்கொயர் இஸ் ஈக்குவல் டு m இன்ட்டு எவ்வளோக்கண்ணே mgh h மேபி x dash whatever மேபி x dash x yes x. அவ்வளோதான். இதில் வந்து கொண்டாந்து நீ either x or anything any substitute you will get the answer. நீங்கள் எப்படி வேணும் பண்ணலாம், that's your choice. இதிலிருந்து கொண்டு x அதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள், அதில் கொண்டு இதில் x பண்ணுங்கள், you will get the answer, right? So here நான் என்ன தப்பு பண்ணியிருக்கேன், இது capital M, இது small m. That you should maintain. Then you will end up with small m is equal to capital M by 2. It's a very standard question. It's a very standard question. வழக்கமான கொஸ்டின் தான் இது. Sir, சொல்லுங்கண்ணே. fifth one option C is. Someone is claiming C that can C, fifth one C, correct can. 6B, that's right. 7 வழக்கமான கொஸ்டின் தான், பார்த்த உடனே சொல்லிடலாம். ஆல்ரெடி நம்ம போட்ட கொஸ்டின் தான் 7, கிளாஸ்லேயே போட்டிருக்கோம் இல்லையா? Yes, Kanna. Now let me go for that few plank questions, block questions. அது முடிச்சிட்டு அப்புறம் வரலாம். We will come back to this worksheet after completing this. Sorry, Kanna. இதை பார்க்கலங்க. எப்படி எடுத்துக்கலாம், நீங்கள் தான் சஜஷன் கொடுக்கணும். தட்ஸ் யுவர் சாய்ஸ் பியூர்லி. A, B I want to name. எத்தனை கேஜ் சொல்லலாம், ஒரு நேம் நீங்களே சொல்லுங்கள். உங்கள் 10, 20 அது மாதிரி தான் நம்ம இருந்தால் கொடுங்க பெஸ்ட்டு. இல்லை முதல்ல லெட் மீ சால்வ் திஸ் அண்ட் தென் அது ப்ராபப்ளி தட் வில் பிகம் ஈஸி, ரைட்? கம் ஆன், யூ சஜஸ்ட் மீ. நீ அந்த கொஸ்டினை பார்த்து கூட சஜஷன் கொடு, நோ ப்ராப்ளம். 8 kg, 10 kg. யூ வாண்ட் டு ஹேவ் 10 kg? ஓகே டக்கண்ணு, 10 kg. இங்கே எவ்வளோ கண்ணு வச்சுக்கலாம், ஒரு 20 வச்சுக்கலாமா? சரி டக்கண்ணு, நீங்கள் சஜஷன் கொடுங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் எவ்வளோ வச்சுக்கலாம்? Come on. 0.2. Okay, 0.2. Force, can I get suggestion? Force எவ்வளோ கொடுக்கலாம் ஒன்றுக்கு? 500 Newton. 500 எக்கச்சக்கமாக போயிருமே. எதுக்குன்னு? லோயரா அப்பரா ரெண்டுத்துக்குமா? அப்பர் he wanted to give upper 60 Newton. Okay, லோயருக்கு என்ன கொடுக்கலாமா இல்லை அப்படியே விடலாமா? கொடுக்கணும்னா கொடுக்கலாம், இல்லை ஸ்டார்ட் வித் பண்ணிட்டு அப்புறம் நெக்ஸ்ட். 50 ரொம்ப அதிகமாக இருக்கேன். ஏன்னா அப்புறம் ஒன்றும் ப்ராப்ளத்துக்கு வேல்யூ இருக்காது. அதான் அது கொடுத்துட்ட வேல்யூ இருக்காது, எல்லாம் அது பாட்டு ஆக்சலரேட் ஆகி போயிடும். குறைவாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும், கொஞ்சம் மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். குறைவாக கொடுத்தா நல்லாயிருக்கும். 20 Newton. I want to call it as F2. I want to call it as F. என்ன சொல்கிறேன், முதல்ல இது வேண்டாம், நெக்ஸ்ட் ப்ராப்ளத்தில் கொடுக்கலாம், டோன்ட் வரி. இப்போதைக்கு எஃப் மட்டும் கொடுத்து சரி, சரியா? ஏன்னா எடுத்தோடனே ஹை லெவல் போனால் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கிளியர் ஆகாது. ஓகே ஃபைன். ஸோ திஸ் இஸ் த சிச்சுவேஷன் கண்ணு. இப்போது ஹவு டு அப்ரோச் திஸ் ப்ராப்ளம்? கம் ஆன், எனி ஒன் சஜஸ்ட் மீ. கண்ணா அந்த ப்ராப்ளத்தை எப்படி அப்ரோச் பண்ணலாம், ஏதாவது ஐடியா கொடுக்கணும்.
So right? the kinetic friction will be of A alone first of all. Sorry, can. Between A and B. So because this is the external force, definitely here is a friction, maybe static, maybe kinetic, no doubt. Confirm then. So what is F1? F1 எவ்வளோ இருக்கும் சொல்லி பார்க்கலாம். 0 to யாருக்கு நான் சஜஷன் கொடுக்குறது? 0 to 20 Newton. Super rakana. 20 Newton. If this is the frictional force here is the equal and opposite force. F1 equal to 0 to 20 Newton. So 20 Newton, 2 தப்பு பண்ணிட்டேனா? Sorry. 20 எப்படி சார் வரும்? 200 weight ஓட ஜாஸ்தி. weight ஓட ஜாஸ்தி இருக்கடக்கனே. 100 mg தானக்கனே 100 into 0.2 எவ்வளவு போறது? 20 தானே. அதனால ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை கண்ணு. அதனால என்ன வரக்கூடாதா என்ன? வரலாம். ரைட். இப்போ இங்கே எவ்வளோ கண்ணு ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கு? எஸ், இங்கே வந்து ஃப்ரிக்ஷன் 0. ஸ்மூத்துன்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ அப்படி விட்டுலாம், எழுத வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நோ நீட். இப்போ சஜஷன் கொடுங்க. வாட் ஷுட் ஐ டு நெக்ஸ்ட்? friction force pushes D backwards. Right. So I want to assume that as if they are tied together. Assume that if acceleration common. இல்லை பார்க்கலாம், அது தெரியாது இல்லை நமக்கு, ஸ்டாட்டிக்காக நமக்கு தெரியாது. We have to check one by one. If at all acceleration common, இதெல்லாம் if தான், may not be. ஃபைனலாக நம்ம வேணான்னு கேன்சல் பண்ணாலும் பண்ணுவோம் acceleration. So இங்கே friction force இல்லை. When I consider tie them up as a single body, what I call as common acceleration. These two 20-20, I don't know, maybe 18-18, maybe 10-10, I don't know what it is. Because it's internal, they get cancelled. Therefore, my acceleration is 60 by 30. So the expected is 2 meter per second square is the common acceleration if true. Need not necessarily true, let us wait and see. Now look at the top body. For A. So if at all they tied together as a single body, what I mean to say common acceleration, if at all they move together, the common acceleration would have been 2 meter per second square. Now let us check this in the case of A. For A, what's the forward force? What's the backward force? I don't know. It may be less than 20 also. It may be less than 20. So the expected value of F1, the expected value, I don't know, that may be even 2 Newton, who knows? Instead of 20, 2 could have. Yeah, right. MA, 10 into, what's the A value? So you get F1, expected value of F1 to be 40 Newton. So if you wish this body to move together, you need to have this to be 40 Newton. This need to be 40 Newton. But what's available? Maximum 20 தான் இருக்கு. Maximum 20 தான் இருக்கு. அப்போ this idea is wrong. This idea is gone. Idea is gone. Kinetic. So you agree that this is kinetic. This is kinetic. Once you agree that this is kinetic, now this is the maximum static. ஏன்னா அது என்ன ஆயிடுது, இப்படி grow ஆகி static ஆயிடுச்சு. So you are still here now, 20 Newton, you are here now. This is what is 20 Newton. It's not going to change based on your acceleration. அப்போ உனக்கு என்ன வந்தது, 60 minus 20, forward minus backward. I am talking about A only. I am talking only about A, not about B. Yes, 20 is equal to MA. எவ்வளோ கண்ணா? 10A. So A1 equal to 4 meter per second square in this direction. Confirmed. This is a final answer for A1. Now let us come to A2. இவன் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பா? For B, சரிடா கண்ணா, because this is 20 got saturated, this 20 also got saturated, maximum static.
there is no force here luckily. ஏன்னா ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் நான் கொடுக்கல, அடுத்த ப்ராப்ளம் கொடுப்பேன். ஸோ உனக்கு என்ன ஆச்சு அப்போ 20 forward equal to MA 20 into A2. What is A2? 1 meter per second square in this direction. Appo independently now this fellow is moving with the acceleration of 4, this fellow is acceleration of 1 in the same direction. If at all they ask you what's the relative velocity of, relative acceleration of 1 with respect to 2, acceleration of A with respect to B, it is 4 minus 1, 3 meter per second square. If at all they ask. சொல்லுங்க. இது செய்வோம் நம்ம, ஒன் பை ஒன் we are going to do. எல்லாமே கண்டுபிடிக்கலாம். We'll do. Right now we'll do. One by one we'll do. Let it be a starting level problem. நோட் பண்ணிக்கோங்க. அப்படியே ஒன்றா போயிட்டே இருக்கலாம். நீங்களே சஜஷன் பண்ணுங்க. நீங்கள் எப்படி கொடுக்குறீங்களோ அதே மாதிரி நான் போடுறேன். யூ சஜஸ்ட் மீ மாஸ் ஃப்ரிக்ஷன் will do. இல்லை அது அதே டேட்டா போடணும்னு கூட அவசியம் இல்லை. நீங்கள் யூ சஜஸ்ட் will do. நோ ப்ராப்ளம். ஆங்கிள் இருக்கிற மாதிரி எப்படி வரும்? அது வில் டேக். அது வந்து நம்ம ஏற்கனவே போட்டோம், பார்க்கலாம். வில் டூ. போன கிளாஸில் போட்டோமே. ஆமாம், அதில் என்ன உங்களுக்கு கன்ஸ்ட்ரெயின் ப்ராப்ளம் பார்க்கணும். நார்மல் ரியாக்ஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்து போடணும். போட்டோம் நம்ம வெட்ஜ் அண்ட் பாடி போட்டோம். வில் டூ மோர். அட்வான்ஸில் போக நிறைய தானே போடணும். வில் டூ. இங்கே வந்து ஒரு போஸ்டர் அடுத்து அப்படியே சொல்லுங்க, அப்படியே போட்டுடலாங்கண்ணா. வில் டூ ஆஸ் இட் இஸ், அப்படியே போட்டுடலாம். இல்லை வாட் எவர் யூ சே அப்படியே போ. 3 ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணுமா? இங்கே வந்து மியூ 1 இல்லை அது பாருங்க. இது வந்து 2 மியூ, இது வந்து 3 மியூ. ஓ ஓகே. அப்போ இதில் வந்து சம் டைம் டேக்கன் ஃபார் திஸ் டு ஸ்லிப் ஓவர் திஸ். அதான் ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி போட்டுடலாம். நாட் அ பிக் டீல். வில் டூ தட். ஆனால் அதுக்கு லென்த் வேணும் நமக்கு. அது கொடுத்துருக்காங்க. மேபி ஈக்குவல் லென்த் கொடுத்துருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன். எனக்கு தெரியல. பாருங்க 3 லென்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். அதுதான் போடலாம். வில் டூ தட். கொஞ்சம் ஸ்லோவாக போகலாம். ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக போ. ஏன்னா இப்போ டைரெக்டாக நான் அந்த ப்ராப்ளம் எடுத்தால் ஒரே கொஞ்சம் இதில் பசங்க அப்படியே கொஞ்சம் மென்டல் ரெடியானா அடுத்தடுத்த ப்ராப்ளம் போட ஈஸியாக இருக்கும். இல்லை அது நான் பார்க்குறேன். நான் அதை பார்த்து கொஞ்சம் பொறுமையாக யோசனை பண்ணி தான் சொல்லணும். அது எங்கே போச்சு சார்? இந்த மாதிரி இந்த ப்ரெசிஷனுங்கிறாங்க சார். அது அந்த கான்செப்ட் பொம்பரம் அப்படி சுற்றிக்கிட்டு வர்றது. சார் அது ஒரு 2 டெஸ்க் கொஸ்டின் இருக்குங்க. அதான் ஒரு மணி கேட்டு நம்ம போட முடியலையே. அதே தான் அது. அது எப்படி டீல் பண்ணுவோம்? அது என்ன கொரோலரி ஃபோர்ஸஸ் மாதிரி வருதுன்னு நினைக்கிறேன். சரி இல்லை சார், நான் கிராவிட்டி டார்க் எடுக்கிறேன். இது கான்டாக்டில் இருக்கிறதுனால நான் கன்ஸ்டன்ட் மோஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். அதாச்சும் இந்த ஆங்கிள் பீட் ஆகும்போது வெலாசிட்டி ரிலேஷன் யூஸ் பண்ணுறேன். அதாச்சும் அலாங் த பர்பெண்டிகுலர் பிசிஎம். ஸோ இது வந்து நான் V1 V2 அப்படி எழுதுகிறேன். ஆனால் அந்த மாதிரி ரேஷியோ போட்டால் ஆன்சர் இஸ் நாட் மேட்ச். செக் பண்ணி பார்க்கலாம். அது என்ன ரொட்டேஷனல் மோஷன்? அது ரொட்டேஷனல். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாமா கண்ணா? நெக்ஸ்ட் போகலாமா? முடிச்சிட்டிங்களா? அது இப்போ 2 பிளாக்ல இன்னொரு சஜஷன் கொடுக்கணும். உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ சொல்லுங்க. அப்புறம் 3 பிளாக் எடுத்துக்கலாம். 2 பிளாக்ல நீங்க என்ன மாற்றி சொல்லுங்க. வாட் எவர் யூ வாண்ட் யூ டெல். இல்லை 2 பக்கம் நான் ஒரு ஃபோர்ஸ் தானே எடுத்தேன். 2 ஃபோர்ஸ் எடுக்கலாம். நான் லோயர் சர்ஃபேஸ் ஐ டுக் ஸ்மூத், வி கேன் டேக் ஃப்ரிக்ஷன். அதான் அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம். சஜஷன் நீங்கள் கொடுங்க. கமான். A M1 எவ்வளோ கொடுக்கலாம்? ஆஸ் யூஷுவல் 10 kg. B எவ்வளோ கொடுக்கலாம்? நீங்களே சஜஷன் கொடுங்க. 8 kg வேணுமா? சரி கண்ணா, ஓகே ஃபைன். இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் 0.5. 0.5வா? ஓகே. இங்கே
0.3 சரி ஃப்ரிக்ஷன் கோஎஃபிஷியன்ட் போட்டாச்சு ஃபோர்ஸ் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் நீங்கள் தான் சொல்லணும் எக்ஸ்டர்னல் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் சார் மேலே வந்து ஒரு 20 ஓகே 20 நியூட்டன் போட்டேன் கீழே வந்து ஒரு சேம் சைடா ஆப்போசிட்டா சேமா ஆப்போசிட்டா சார் சேம் சைடில் 80 minutes 80 ஓகே ஓகே கண்ணா டேக் திஸ் வில் சால்வ் லென்ஸ் லென்த்தா இது வந்து மேலே பிளாக் இதோட கரெக்டாக எடுத்துட்டு இப்படி போய் சார் அது பரவாயில்ல அது அப்புறம் போட்டுக்கலாம் அது லென்த் எவ்வளோனா ரிலேட்டிவ் லென்த் எவ்வளோ ரிலேட்டிவ் வெலாசிட்டி ரிலேட்டிவ் ஆக்சலேஷன் கண்டுபிடிச்சி ஆப்போசிட் வந்து ஆட் பண்ணிட்டு போகிறோம் சேம் சைடு வந்து இது அவ்வளோதானே ரொம்ப சிம்பிள் அது பார்த்துக்கலாம் ஸோ தேர் ஆர் 2 forces ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃப்ரிக்ஷன் ஐடென்டிஃபை பண்ணிடலாமா F1 F1 0 to 50 Newton பயங்கரமாக இருக்குது ஃப்ரிக்ஷன் வேல்யூ ஓகே F2 0 to 80 180 54 எடுக்கண்ணா 98.8 24 50 900 என்னடா கண்ணா யோசனை பண்ணுறா 180 தானேப்பா 180 18 18 3 கரெக்ட் 54 கரெக்ட் தானே oh the 10 now சரி எடுக்கண்ணா ரைட் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பிகின் வித் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் ப்ராப்ளத்தை ஒரு ஐடியா கொடுங்க யார் எனக்கு ஐடியா கொடுக்குறது ஹவு ஷால் யூ பிகின் திஸ் ப்ராப்ளம் இட்ஸ் எ பக்கா அட்வான்ஸ்டு ப்ராப்ளம் எப்படி ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லுங்க total acceleration of the same body சரி கண்ணா A common if at all they move together ஆனால் இது வந்து டூ டிஃப்ரெண்ட் பாடிஸ் வந்து செப்பரேட்டாக அதான் இல்லை let us check how to go about இப்போ பிரச்சனை என்னன்னா அப்படி அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணலான்றது தான் அடுத்த ஸ்டெப் என்ன ஸோ whatever the method that we apply that should be common for any problem first let us say common acceleration இப்போ when you accept that it's a common means they are not skidding with each other பார்க்கலாம் skid ஆகுதோ இல்லையோ let us start skid ஆகுது இல்லை பார்க்கலாம் let us wait இல்லை அப்படி கூட ப்ராப்ளம் கொடுக்கலாம் இல்லை கொடுக்கக்கூடாது இருக்கேன்னு they can give so அப்போ this internal forces get cancelled only this external force will be there so உனக்கு forward force எவ்வளோ இருக்கும் 100 minus backward force எவ்வளோ இருக்கும் ஆமாம்மா அஃப்கோர்ஸ் எப்பவுமே அப்படிதான் மேக்ஸிமம் அசியூம் பண்ணி தான் போடுறோம் ஸோ டிவைடட் பை ஏ காமன் எவ்வளோ கண்ண 18 எவ்வளோ ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சி கொடுப்பா எவ்வளோமா 23/9 meter per second square so it comes out to be 3.4 வருமா approximately 2.5 oh 2 point less than 2.5 right 2 point more than வருது ஆமாம் more than தான் வருது correct 2.5 something correct கண்ணா you are right approximately a com good இப்போ next what should we do முதல்ல ஃப்ரிக்ஷன் டைரக்ஷன் கண்டுபிடிக்கிறது தான் பிரச்சனையே இப்போ நமக்கு என்னென்னா நான் தோராயமாக இது வந்து இங்கே இருக்குன்னு எடுத்துக்கிட்டேன் பட் அதனால தான் இப்போ ஏரோ மார்க் எதுவும் போடல ஐ டோன்ட் நோ வேர் இஸ் திஸ் 50 ஐ எம் நாட் ஷூர் நோ த ப்ராப்ளம் என்னென்னா நீங்கள் பிளைண்டாக போடுறீங்கன்னா இதுக்கு ஒரு ஆக்சலரேஷன் யூ ஹேவ் டு அப்ளை ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் அப்போ உனக்கு ரெண்டு இடத்துலையுமே நெகட்டிவ் வரும் மாற்றிக்கலாம் அதோட பெஸ்ட்டு let us assume as if there is no friction time being let us assume அப்போ இவளோட acceleration எவ்வளோ if no friction இவளுக்கு என்ன acceleration a1 2 meter per second square a2 எவ்வளோ வரும் 10 meter per second square இப்போ you can understand that she is going faster, she is going slower.
இப்போ நீங்கள் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ இந்த டேட்டா இருந்தால் போதும், டக்குன்னு நம்ம ஃப்ரிக்ஷன் கரெக்டாக போட்டுடலாம். நம்ம மைனஸ் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ண வேண்டாம் இல்லையா? ரைட். இப்போ here is a friction backward, here is a friction forward, confirmed. எவ்வளோ? 0 to 50, 0 to 50. clear தானே கண்ணே? இப்போ confirmed, இதுவும் confirmed இப்போ. Because the body is skidding this side, this is already confirmed, no doubt, it's already confirmed, right? இப்போ சொல்லுக்கண்ணா, now this is the common acceleration they supposed to move. இப்போ நிச்சயமா நல்லா தெரிஞ்சிடுது, the skidding அப்படிங்கிறது கிறிஸ்டல் கிளியரா தெரிஞ்சிடுது. அப்போ what is the skiddingனா, அப்போ maximum friction எவ்வளோ தான் இருக்கும்? 50 தான் இருக்கும். there is no need to use this concept now. இந்த கான்செப்ட்டுக்கு வேலை எல்லாம் போயிடுச்சு. இல்லை இருக்குமா ஒரு சமயம் வேலை? let us check, அதையும் செக் பண்ணிடலாம். நம்ம வழக்கமான மெத்தடு. let us check that and come back. come on. So F1 will act backwards on B and forwards on A. ஆமாம் கண்ணே, இல்லைங்க போட்டிருக்கேண்ணே, forward on A, backward on B. you are right. Okay. you are right. கரெக்டுதான்மா? இப்போ இங்கே சொல்லுங்க முதல்ல. come on. இப்போ இந்த F1 எவ்வளோ? 50 இருக்குமா? இருக்காது இருக்கண்ணே, 50 இருக்காது இருக்கண்ணே. அங்கே பிரச்சனை வந்துருச்சு. நல்லா செக் பண்ணுங்க. even though the independent frictions are so 20/10 இதுக்கு என்ன கொடுத்துருங்க? 80/10A yes பக்கா. பட் இங்கே வந்து இப்போ உனக்கு ஸ்கிட்டிங் இருக்குமா அப்படின்னா இருக்காது. என்ன ரீசன்? இவங்க ரெண்டு பேரையும் கூட்டி எவ்வளோ வந்தது சொல்லு. இங்கே எவ்வளோ இருக்கா? பிரச்சனை வந்துருச்சு. how to manage the situation? Now how to manage the situation? let us take common. இப்போ இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆட் பண்ணுங்க. இப்போ if at all they move together, what is the force required here? What is the frictional force required here? for A இந்த பாருங்க ஒரு நிமிஷமா. for A 20 plus expected value of F1, புரியுதா பாரு, expected value of F1 equal to 10 into A common 23/9. come on, what's the expected value of F1? சொல்லுங்க, please calculate and tell me. அப்புறம் 5 தான் வருது, அவ்வளோ கம்மியாக வருது. 5 தான் வருதா? அப்போ அவ்வளோதான். 5/2 போட்டுக்கலாமா? சரி டக்குன்னு. இது வந்து 2.5 போட்டுக்கலாங்கிறீங்களா? 5/2 போட்டுக்கலான்ட்டீங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் அப்ராக்சிமேட்லி 5/2 ஒத்துக்கிட்டீங்க. ஓகே ஓகே போட்டு சொல்லுங்கப்பா. F1 எவ்வளோ? எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் F1 எவ்வளோ சொல்லு? 5 நியூட்டன். ஓகே டக்குன்னு. அப்போ பாருங்க, this static friction is capable of going up to 50, but in the given condition you are going to have only 5 Newton. In the given condition it's going to grow only up to 5 Newton. Concept புரியுதா? 5 Newton is just sufficient to carry this fellow. 5 Newton is just sufficient to carry this fellow because he is accelerating faster. That's a problem. புரியுதா உனக்கு? Right. அப்போ now it is confirmed, even though the acceleration look different, they are moving together. Concept புரியுதா உனக்கு? இதை பார்த்தோன்னே என்ன தோணுச்சு நமக்கு? கண்டிப்பாக ஸ்கிட் ஆகுதுன்னு நினைச்சோம், ஆனால் ஸ்கிட் ஆகலை. கான்செப்ட் புரியுதா? ரைட். இப்போ this is no more 50, it has become 5. இப்போ இது வந்து எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ மாறிடுச்சு. எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ மாறி. இப்போ இவளுக்கு சொல்லுங்க. 80 for B, 75/8, 9. உங்களுக்கு எக்ஸாக்டா மேட்ச் ஆகணும். இதுல you will automatically get the same value only you will get. இங்க உனக்கு F1 வேல்யூ எவ்வளவு கணக்கு கிடைச்சிருக்கு? உனக்கு 5 நியூட்டன் கிடைச்சிருக்கா? அதே வேல்யூ இங்க சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணா உனக்கு ஆன்சர் வரணும். அதுதான் ஆகணும். what I mean to say, 80 minus of 54 plus 54. no
This is no more 54. 54 வந்து நகர முடியாது இல்லை? ரைட் சொல்லுக்கண்ணே. 80 ப்ளஸ் என்னக்கண்ணே? தட்ஸ் a critical case. நகரலாம் நகராமே இருக்கலாம் இல்லையா? ரைட் சரி கண்ணே. 75 ஓகே 75 ஓகே கண்ணே. 80 minus 5 அப்படி போட்டுக்கலாம், ஒழுங்கா போட்டுக்கலாம். மைனஸ் F2 equal to அப்படி சொல்றீங்களா? 8 into அதை 5/2 நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டீங்க. ஓகே எவ்வளோ எடுக்கணும்? F2 55. கரெக்ட். This 54 confirmed. 54 confirmed. நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணதால வந்துடுச்சு. சரியா? அப்போ what's the conclusion in this problem now? What are the conclusions in this problem now? They move together with the acceleration, as you said, maybe 23/9 meter per second square, called A common. In the இடத்துல frictional force வந்து only approximately 5 Newton. Here it is approximately this is 5 Newton. This is also approximately 5 Newton. Right? இங்க 5 Newton backல, இங்க frontல 5 Newton approximately. இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து தான் தூக்கிட்டு போறாங்க. Finished. So in the lowerல வந்து maximum, it is reaching maximum. That's the reason why it's skidding. Otherwise it cannot skid. நாம அதுக்கு செக்கும் பண்ணிட்டோம். It comes 54 தான் வந்திருக்கணும். ஆனால் ஸ்லைட்லி மோர் நம்ம அப்ராக்சிமேட் பண்ணதால வரும். சொல்லுங்க. அப்பர் பிளாக்ல ஒரு புள்ளி போட்டு ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல புள்ளி போட்டுங்க. லோட் அட்டாச் பண்ணி அது ஒரு பிளாக் அப்படி கனெக்ட் பண்ணி ஃபர்ஸ்ட் இப்படி ஆர்டர்ல இருக்கும். அப்புறம் அப்படியே கீழே அப்படி போலாம். பெண்டுலம் மாதிரி போலாம் ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போலாம். will do. போடு புரியுத பார்ப்போம். இந்த மாதிரி கேஸ் அதுலேயே கீழே பிளாக்ல இந்த மாதிரி சிஸ்டம் வச்சுட்டு அது எப்படி இது கீழே விட மாதிரி ஃப்ரீ ஃபாலா பெண்டுலம் இதுக்கு ஃப்ரீ ஃபால் போட்டு அப்போ அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் அது அதான் பா இது ஃப்ரீ. ஓகே அது போட்டு என்ன கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க? இது வேற क्वेश्चन சார். ஓகே இதை அங்கே போட்டு அப்போ அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஃபோர்ஸ் ஆகுது. கிளியர் பண்ணி நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? Shall we go next? இங்கே பாரு 2016 batch, one of my student has reached me on YouTube. Ajay, 2016 batch. I remember he was from Ponnudhyashram, I think, if I'm correct. நெக்ஸ்ட் போயிடலாம் கண்ணா. எஸ் நீங்கள் சஜஷன் கொடுங்க. 3 block கண்ணா சஜஷன் கொடுங்கப்பா.
கமான் மாசஸ் முதல்ல கொடுங்க. 0.3, 0.2, 0.1. மாஸ் வந்து 10, 20 போட்டுக்கிட்டுமா, இல்லை மாற்றி போடணும்னா போட்டுக்கலாம். 10, 20, 30. அப்படியே போடலாமா? ஓகே 30. ஓகே 0.3, 0.1. 0.3 ஆ 0.2, 0.2 0.1. குட். அடுத்து சொல்லுங்க இப்போ. சார் இப்போ வந்து சார் அடுத்து நீங்கள் ஃபோர்ஸ் கொடுத்துருங்க. ஏன்னா ஐ திங்க் இப்போதைக்கு வில் ஸ்டார்ட் வித் ஒன் ஃபோர்ஸ். வேற செட்டப் சார். இந்த டாப் பிளாக், ஃபர்ஸ்ட் பிளாக் அண்ட் தேர்ட் பிளாக்ல இங்க ஸ்ட்ரிங் இல்லை அதெல்லாம் இப்போ வேண்டாம். வில் கம் ஸ்லோலி. அது ரெண்டு டென்ஷன் ஈக்குவேட் பண்ணோம், வேறு ஒன்றும் கிடையாது. வித் திஸ் புள்ளி அப்புறம் வரலாம். அடுத்த ஸ்டெப்புக்கு வருவோம். முதல்ல ஏன்னா ஒரு ஃபோர்ஸ் கொடுங்க, ஏன்னா ஒரு இடத்துக்கு ஃபோர்ஸ் கொடுங்க. வில் கோ 1 by 1. மேல 40. மேலே 40. 50 Newton and second block. ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறீங்க ஃபோர்ஸு. போதுமா 40 நியூட்டன்? ஏன்னா பார்த்தா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கே, ரொம்ப குறைவாக இருக்கே நீங்கள் கொடுக்குறது. 60 கொடுத்துக்கலாமா? சரி கண்ணா 60 கொடுத்துக்கலாம். லெட் அஸ் see 60 பார்க்கலாம். சரி செகண்ட் பிளாக் வந்து இந்த பக்கம் 10 நியூட்டன்ஸ். இப்போதைக்கு ஒரு ஃபோர்ஸ் பண்ணுவோமே, அடுத்த ஸ்டெப் எடுத்துக்கலாம். ஏன்னா எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு புரியணும்ல. எடுத்தோம்னா அடுத்து அவங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகிடுவாங்க. வேண்டாம். லெட் அஸ் ஸ்டார்ட் வித் திஸ். ஏன்னா நம்மளோட ஐடியா என்னென்னா, நம்ம டெவலப் பண்ணுறது வந்து கண்டிப்பாக பசங்க வந்து அடுத்த ப்ராப்ளம் அவங்க சொந்தமாக போடணும். அதுதான் ஐடியாவே. ரைட் கமான் கண்ணா. இப்போ let us start from external force. இதுதான் external force. So எப்பவுமே we'll start from external force ல இருந்து தான் ப்ராப்ளத்தை ஆரம்பிக்கணும். we'll start from external force. ஓகே கண்ணா. அப்போது டெஃபினட்டாக இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தே தீரும். எவ்வளோ இருக்கும்? 0 to 0.3 into 100 30. நிறையவே வந்துடுச்சு. F1. அப்போது இந்த இடத்துல F1 0 to 30. இந்த இடத்துல எவ்வளோ இருக்கும்? அப்போ F2 30 0 to 60. இங்கே ஒரு 0 to 60. கரெக்டாக பாருங்க. அப்போ நிச்சயமாக இங்கே தான் இருக்கும், இந்த சைடு தான் இருக்கும். F3 0 to 60 தான். இன்னொன்று கிரவுண்டில் இருக்கும், அது நம்ம கோஸ் அன்னோட்டிஸ்ட். ஓகே, ஏன்னா ஒரு சில ஸ்டூடெண்ட் புரியணுன்றதால சொல்கிறேன். த அதர் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஆன் த கிரவுண்ட் விச் கோஸ் அன்னோட்டிஸ்ட். அது நம்ம கணக்கில் வராது எப்போ. இப்போ என்ன எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் மாற்றுறதுன்னா மாற்றிக்கலாம் நீங்கள். பிகாஸ் நவ் தி டேட்டா இஸ் அவைலபிள். இதை வேணால் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுன்னா பண்ணிக்கலாம், இல்லை அப்படியே இருக்கட்டும்னாலும் இருக்கலாம், உங்கள் சாய்ஸ் தான். ஏன்னா ரொம்ப கம்மியாக பார்த்தா தெரியுது, இதோட நின்று போயிடும் இல்லையா? எதுவுமே நகராது. எதுவுமே நகராது. 90 போதுமா? 90னா கொஞ்சம் நல்லா ட்ரிக்கியாக இருக்கும். ஓகே 90 நல்லாயிருக்கும். ஏன்னா இப்போ இது இதில் ஒன்றுமே இல்லை பாருப்போம். இஃப் யூ அசியூம் தட் எவ்ரி திங் கோஸ் டுகெதர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிட்டீங்கன்னா 60 - 60 முடிஞ்சு போச்சு. ஒன்றுமே இல்லை, எதுவுமே நகராது. நத்திங் வில் மூவ். அப்படியே நிற்கும், வேறு ஒன்றுமே இல்லை. ஆன்சர் முடிஞ்சிடுச்சு, அவ்வளோதான். அஃப்கோர்ஸ் நாம் கரண்ட் ஸ்டாட்டிக் தான் நம்ம எடுத்துப்போம். அதர்வைஸ் இட் மூவ்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டின்னு ஒத்துக்கலாம். அதர்வைஸ் இட் மூவ்ஸ் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி. ரைட், அதான் மேக்ஸிமம் அதானே. இப்போ இது ரெண்டு இன்டர்வல் போயிடுச்சு, இது ரெண்டு இன்டர்வல் போயிடுச்சு. அப்போ கடைசியாக ஒரு தானே இருக்கா? அப்போ 60 நம்ம ஸ்டாட்டிக் தான் எடுத்தாகணும். ஏன்னா இந்த இனிஷியல் கண்டிஷன் என்ன சொல்லுது? the bodies were kept on the table and forces are applied போது it is understood that the body was already at rest, so it should continue to be at rest. அப்போ ரெஸ்ட் தான், ஆக்சலரேஷன் 0 தான். எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் மாற்றுறீங்க சொல்லுங்கள்? 120 போட்டுக்கலாமா? நல்லாயிருக்கும். 120 போட்டால் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். 120 பாருங்க கண்ணா. போடுங்க, டயக்ராம் போட்டு கிடக்கண்ணே. ஆன்லைனில் இருக்கிறவங்க சீரியஸாக போட்டுக்கண்ணே. இதில் டெஃபினட் கொஸ்டின், ஜேஇ அட்வான்ஸ்லேயோ மெயின்லேயோ டெஃபினட் கொஸ்டின். ஏன்னா ஏதாவது ஒரு ஃப்ரிக்ஷன் ட்ரிக் பண்ணி ஒரு கொஸ்டின் வந்தே தீரும். மேபி அட்வான்ஸ், மேபி மெயின்ஸ், ஏதாவது ஒன்றுத்தில்.
Yes Kana, next step என்ன பண்ண போறோம் சொல்லுங்கப்பா. Next our usual step is A common. Yes, A common. A common. A common na naturally 120 minus 60. As I already explained you, internal force get cancel. External is 120. The lowermost internal is friction is 60. Therefore, the net force is 60. Puriyudha parma. Puriyilla kelunga dayavu senji. Another 60 mass. Net force by mass. So 1 meter per second square is the expected acceleration if at all of them move together. Adanga in the 60 kandipa cancel agum. Even if they move together, this will be there. So 120 minus 60. ஆமா அப்போ அது இருக்கதை செய்யும். அதனால ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக வரும். முதல் கேஸ் அதனால தான் நான் ஃப்ரிக்ஷன் 0 எடுத்தேன். இப்போ நான் ஃப்ரிக்ஷன் கொடுக்குறேன். ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் ஐம் கமிங். Next we have to check with F1. Now I want to start with ABC. I want to start with A. முதல்ல ஏவை முடிவு பண்ணிடலாம். ஐடியா சொல்லுங்கண்ணே. For A to move in common acceleration, what is the condition required? 120 yes Kanna. 120 forward minus expected value of F1, this I am talking about, equal to 10 into A. It is 10. Of course, A is equal to 1, right? So F1 equal to expected value of F1 is 110 Newton, which is not available. 30 தான் maximum இருக்கு. அப்போ கண்டிப்பா இந்த இடத்துல என்ன வந்துருச்சு? கைனடிக் வந்துருச்சு. Yes. Correct, slipping. கைனடிக் வந்துருச்சு. So they are slipping. அப்போ what is confirmed now is F130 confirmed. It's not going to grow further. This F130 is confirmed. It's not going to grow further. Saturated ஆயிடுச்சு. Maximum it got saturated. A1 is undergoing kinetic, confirmed. Appo what is A1? What is A1? Acceleration of 1. Come on, what's the acceleration of 1? Is given by 120 minus 30, 90 Newton by mass 10, 9 meter per second square is the acceleration. 9 meter per second square is the acceleration. 9 meter per second square is the acceleration. But it is kinetic, remember that, it's kinetic. Now we have to check whether B and C can go together, yes or no. When B and C can go together, is there any possibility? Slipping தான். எப்படி சொல்றீங்க? அந்த ஆக்சிலரேஷன் வந்து போகணும்னா இங்கே வந்து கீழே வந்து 60 இருக்குது சார். அப்போ வந்து இங்கே 30 இருக்குது. அப்போ அதான் 20. FF2 can be 10. இப்போ A done anyway, A done confirmed, அதில் எந்த சந்தேகம் கிடையாது. A வேலை முடிஞ்சது. இப்போ B and C பற்றி திங்க் பண்ணுறோம். Now the question is, B and C slip over each other or they move together is the next question. Next question is that. Slip தானா? என்ன reason? How you are justifying your answer? Sir, இவங்க 30 இருக்கு சார். So இங்க வந்து F2 இருக்குன்னு நான் அஸ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ வந்து எனக்கு இதுக்கு வந்து ஆக்சிலரேஷன் எனக்கு வந்து போகுது. ஓகே இருக்காது அதே வச்சுக்கலாம். So what is this? So 30 minus this friction. Online யாராவது சஜஷன் கொடுக்கணும். B and C they are slipping with each other or not? No. Good. No is the answer. Good. என்ன why? How can you justify that? Hiranmay. Force பத்தல sir. Force பத்தல. Okay. Acceleration எவ்வளவு கண்ணா? Common acceleration எவ்வளவு? B and C க்கு common acceleration எவ்வளவு? That's right. Come on. Well, B நகராது C நகராது. So அதோட acceleration 0. சூப்பர் கண்ணா. ஏன்னா உனக்கு இப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸே இங்கே வெறும் 10 நியூட்டன் தான் இருக்குது, சாரி 30 நியூட்டன் தான் இருக்குது. இங்கே கேன்சல் பண்ண உன்னை 60 உட்காந்துட்டு இருக்கா ரெடியா.
Of course, it will adjust up to 60. So now it is rising to 30 because these two are internal forces, they don't cancel. So clearly, இது எப்படி நாம் prove பண்றது? How to prove this? How to prove this? Now it's so simple. இங்க 30, இங்க 60 நாவே முடிஞ்சது. This get adjusted to 30. This get adjusted to 30. This get adjusted to 30. அப்போ எல்லாமே rest. Absolutely no relative motion, no acceleration. They stick together and they do not move. They do not move. புரியுதுல? So இதுவும் rest தான். அப்போ A2 0, A3 0. சரி, அப்போ what is the conclusion now? F1 30, even F2 modulus is 30, even F3 modulus is 30 Newton. Yes, 30 Newton. A2 is equal to A3 is equal to 0. A1 is 9 meter per second square. இதுதான் நமக்கு ஃபைனல் ஆன்சர். நோட் பண்ண அடுத்தடுத்த கேஸ் போயிட்டே இருக்கலாம். இது மாதிரி நிறைய ப்ராப்ளம் போட்டிங்கன்னா ஃபைனலாக யூ வில் கெட் ஈஸ் அபவுட் இட். ரொம்ப ஈஸியாகிடும், போட ஈஸியாகிடும். நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு டெக்னிக்காக போடுங்க. அதாவது முதல்ல வந்து மேக்ஸிமம் வேல்யூ என்னன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கள், அப்புறம் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ கண்டுபிடிங்க. இந்த மாதிரி ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் போங்க, உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் போடுறது. Shall we move to next question? Srinidhi, next polama. Yes, sir. Next நீங்களே செஷன் கொடுங்கப்பா. இன்னும் கொஞ்சம் மாற்றுங்க, அதாவது கண்டிஷன்ஸ் மாற்றுங்க, அப்போ தான் நல்லா புரியும். கண்டிஷன்ஸ் நீங்களே மாற்றுங்க, சேஞ்ச் த கண்டிஷன்ஸ். கம் ஆன், சொல்லுங்க. இன்னும் ஒன்று போட்டு அடுத்து எடுத்துக்கலாங்கண்ணா. ஜஸ்ட் ஒன் மோர் வில் டூ. கொஞ்சம் இப்போ இதில் இந்த ப்ராப்ளத்தில் என்ன ஆகிடுது, இப்போ நான் சொன்ன மாதிரி கீழே நகரவே இல்லை. நாங்கள் தான் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கலாம். நான் அப்படியே சொன்ன ஃபோர்ஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது, அதிகமாக கொடுங்கன்னு சொன்னேன். சரி, ஓகே, நோ ப்ராப்ளம், சொல்லுங்கள். மாற்றிக்கலாம், சும்மா ஏன் போய்ட்டு அதே பண்ணணும். இல்லை, ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு முதல்ல ஒன்றுத்தில் கொடுக்குறது ஒன்றா இப்படி செய்யலாமே. தட் வில் பி மோர் மீனிங்ஃபுல். அதாவது லாஸ்ட் டைம் என்ன டேட்டா போட்டோமோ அதே டேட்டா எடுத்துக்கலாம். ஐ திங்க் ஐ கேன் கோ பேக். இங்கே ரொம்ப ரெப்சர் பண்ணிட்டோமா. ஃபோர்ஸ் ஒன்றா இடம் மாற்றிடலாம். 10, 20, 0.3 அப்படியே. அதான் சொல்கிறேன். அதுனா இப்போ நம்ம ஏற்கனவே 10, 20, 30 கொடுத்துருக்கோம். இங்கே எவ்வளோ கொடுத்தோம் ஞாபகப்படுத்துங்க. 0.2 கொடுத்தோம்னு நினைக்கிறேன்ல. 0.2, 0.3, இது 0.1 ஓகே டக்குண்ணா. ஓகே, என்ன வேணா இருந்துட்டு போட்டோம். இப்போது ஃபைன், எல்லாமே கரெக்ட். இப்போ ஃபோர்ஸ் இடம் மாற்றிடலாம். மேபி லோயர் பிளாக் ஆர் மிடில் பிளாக். மிடில் பிளாக் எவ்வளோ கொடுக்கலாங்கண்ணா நீங்கள் சஜஷன்? எவ்வளோக்குண்ணா நீங்கள் சஜஷன்? 200. ஓகே, சொல்ல ஹிரண்மை நாய்ஸ். யார் ஹிரண்மை? தான் நாய்ஸ், மைக் நாய்ஸ் யாரோடது? எஸ் எஸ், சொல்லுங்கண்ணா. 200, 180 எவ்வளோ கண்ணா கொடுக்கலாம்? ஓகே எடுக்கிறேன். 180 நியூட்டன். உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கணுன்றதுக்காக பார்க்குறேன். குட், தட்ஸ் குட் ஐடியா. ஆஸ் யூஷுவல் F1 எவ்வளோக்குண்ணா? 30. 0 to 30. லாஸ்ட் டைம் வந்து அதே தான் வருது. F2
0 to 60, yeah. F3 0 to 60. கீழே பிளாக் பண்ண ஃபிரிக்ஷனை மாற்றலாம். ஐ மீன் கோஎஃபிஷியன்ட் என்ன மாற்றிக்கலாம் சொல்லுங்கள், என்ன மாற்றலாம்? அதையும் பாயிண்ட் போகிறோம். நகராம போயிடும். அப்புறம் நகராம போயிடும். 120 வந்துடும்ல, அப்புறம் சீக்கிரம் கேன்சல் ஆகிடும். சீக்கிரம் கேன்சல் ஆகி போயிடும். வேண்டாம். ரைட் கண்ணா 180. இப்போ நம்ம ஆஸ் ஆல்ரெடி டோல்ட் யூ, இப்போ shall we think about common acceleration or straight away we'll go for the respective accelerations? Common பார்த்தலாமா? A common. A common 3 meter per second square. Sir, 120 minus 16, 120 தானே சார்? நம்ம 2 மீட்டர். ஆமாங்க. கரெக்ட் கண்ணா. 120 by 60. Correct கண்ணா, you are right. Last time 1 வந்தது, இப்போ 2 okay. இப்போ first let me start here. F1 F2 இது ரெண்டு கன்ஃபார்ம்டு. இது மாற போகிறது கிடையாது. as I already told you, எப்பவுமே நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் எங்கே ஆரம்பிக்கணும்னா where there is external force, எங்கே F external இருக்கோ அங்கே தான் முதல்ல நீங்கள் ஃப்ரிக்ஷன் ஆரம்பிக்கணும். So clearly this F1 is forward, this F2 is forward, right? ஏதாவது சந்தேகம் இருக்கா பாரு. This F3 is backward. பாருங்க, I marked the friction directions. இப்போ if you want this 10 to go along 20, to go along with 20 and 30, of course, at least along with 20, முதல்ல what's that? So A plus B. A plus B முதல்ல condition பார்த்தலாம். Assume that A plus B move together அப்படின்னு assume பண்ணிக்கோங்க by chance. அப்போ this internal force will get cancelled. Then what is A1 plus 2 together? What's the acceleration? 180, 60. 4 meters per second. 180 minus 60 by 30. 4 meter per second square. கான்செப்ட் புரியுதா பார்க்கணும். நான் இன்னும் சிக்கு வரல, ஏபி மட்டும் முதல்ல கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுறேன். Now if I want to make this to be true, I have to check with A. First I want to check with A. So ஏவுக்கு என்னாச்சுன்னா, ஏவுக்கு இருக்கிறதே ஒரே ஃபோர்ஸ் தான், வேறு ஃபோர்ஸே இல்லையே எடுக்கணும். அப்போது expected value of F1 is M into A. 40 வரல. அப்போ the expected value happened to be more than F1 max. So what do you mean by that? Slipping. It is going to slip. So it is kinetic. அப்போ உனக்கு மேக்ஸிமம் உனக்கு 30 தான், இது கன்ஃபார்ம்டு. This is 30 only confirmed. இப்போ A கதையை முடிச்சிடலாமா? So as far as A is considered, சொல்லுங்க, for A 30 equal to 10 into A. So A is equal to 3 meter per second square forward. So this is no more happening. Confirm ஆயிடுச்சு. அது மீனிங் இல்லை இல்லையா? ஸோ இது கன்ஃபார்ம், இட்ஸ் மூவிங் ஃபார்வர்ட். பாருங்கள், செக் பண்ணுங்கள் கேர்ஃபுல்லாக. எங்கேயாவது ஏமாந்து தப்பு பண்ணிட்டு போகிறோம், செக் பண்ணுங்கள். இஃப் எனி மிஸ்டேக் ஐ எம் டூயிங், ப்ளீஸ் டெல் மீ. இது வரங்கண்ணே, அடுத்து அதான் திங்க் பண்ணணும். நெக்ஸ்ட் வி ஹேவ் டு திங்க் அபவுட் இட். சொல்லுங்க, பிஎன்சி டுகெதர் போகுமான்னு பார்க்கணும். இதை பார்க்கலாம். Now B plus C together, B plus C. அப்போ இது internal force cancel ஆயிரும். This internal force will cancel.
So what you get is 180 minus 60. சார் மேலே minus 30. Sorry, can I? மேலே F1 இருக்கு The ஒரு நிமிஷமா என்ன பண்ணி ஆமாம் நான் தான் மிஸ்டேக் பண்ணிட்டேன் கரெக்ட் ஐ டன் மிஸ்டேக் வெரி குட் ஐ டன் மிஸ்டேக் ஏன்னா இந்த 30 இருக்குல்ல நான் தான் மிஸ் பண்ணிட்டேன் யூ ஆர் ரைட் அப்போது இந்த இடத்துல 60 + 30 கரெக்டாக இருக்குண்ணே 30 ஈக்குவல் டு டுகெதர் ஹவு மச் 50 ஏ ஆஃப் யார் ரெண்டு பேர் And BNC. 2 + 3 எஸ் பிஎன்சி அஃப்கோர்ஸ் எவ்வளோ போகிறது 9/5 meter per second square. Now you have to check first 3 check பண்ணிடலாம் ஈஸியாக இருக்கும் செக் பண்ணுறதுக்கு பி தான் செக் பண்ணி ஆகணும் சாரி பி தான் செக் பண்ணி ஆகணும் ரைட் பி தான் செக் பண்ணி ஆகணும் யாருக்கான பி எனக்கு செக் பண்ணி சொல்கிறது ஸ்டாட்டிக் இருக்குமா ஸோ 180 minus F1 minus expected value of F2 correctama equal to F1 30, sir. F1 30. F1 30. of course F1 30 you are right equal to எவ்வளோக்குன்னு 20 into A of 2 plus 3 இதோட மாஸ் 20 தானமா மாஸ் டைம்ஸ் ஆக்சலரேஷன் சொல்றேன் ஐ அம் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் B எனி டவுட் F2 expected value of F2 சொல்லுங்க எவ்வளோக்குன்னு சவுண்ட் வந்துகிட்டே இருக்குல்ல ஹிரண்மை மைக் ஆஃப் பண்ணு சொல்லுங்க 114 Newton which is much greater than 60 so 60 confirmed so 60 confirmed இங்க ஒரு 60 confirmed right கீழே இருக்கிற நகராது இதை பார்க்கலாம் 60 கன்ஃபார்ம்னு தெரிஞ்ச உடனே 60 + 60 கீழே கம்ப்ளீட்டாக நகராது அப்போ A3 கன்ஃபார்ம்டு 0 முடிஞ்சு போச்சு A3 0 ஏன்னா 60 காட் கேன்சல் ஃபினிஷ்ட் இப்போ பிக்கு மட்டும் ஆக்சலேஷன் நிச்சயமாக இருக்குமில்ல ஆமாம் இருக்கு 90. அப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் A2 180 minus 90 for B equal to 20 into 8. So 4.5. Right, Rakana, super Rakana. 4.5 meter per second. ஏவுக்கு எவ்வளோ கிடச்சிது 4 கிடச்சிதா அப்போ இவ வந்து ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டுருக்கா அவள் ஸ்லோவாக போயிட்டுருக்கா ஸோ இப்போ ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் B with respect to A 4.5 minus 4 0.5 meter per second square positive. So air acceleration 3. Sorry கண்ணே So air acceleration உங்களுக்கு 3 வந்துச்சு சார். அப்படியா 3 வந்ததா ஆமாம் நான் இந்த 4 பார்த்து போட்டேன் தப்பு கரெக்ட் 3 தான் வந்தது சாரி இதுவும் கிடையாது இல்லை So 1.5. அதான் கைனட்டிக் ஆக்சுவலி இது ஸ்டாட்டிக் நான் இதை பார்த்து காப்பி பண்ணிட்டேன்
சரியா தப்பு ஆக்சுவலி இதுதான் கரெக்ட் யூ ஆர் ரைட். அப்போ உனக்கு 3 என்ன மிஸ்டேக் தெரியுதா சும்மா வச்சிருந்தாலும் அதை பார்த்து காப்பி பண்ணிட்டேன் நான். ஓகே ஃபைன் 1.5 மீட்டர் per செகண்ட்ஸ்க்கு. ஸோ இப்போ நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் ஈஸியாக போடலாம். சப்போஸ் ரிலேட்டிவ் ஆக்சலரேஷன் இவ்வளோ இருக்குன்னா ரிலேட்டிவ் டிஸ்டன்ஸ் எவ்வளோ இருக்குன்னு பார்த்தா எவ்வளோ டைம் ஆச்சு, அது இனிஷியல் வெலாசிட்டி 0 தானே, போடலாமா அது என்ன இருக்கு. எஸ் v ஸ்கொயர் மைனஸ் v ஸ்கொயர் 2s போட்டால் முடிஞ்சது போடலாம். Once you know relative acceleration, you should work everything with relative acceleration of b with respect to a, relative displacement of b with respect to a, relative velocity of b, எல்லாமே போட்டால் அந்த ஆன்சர் ஆகும். ஆமாம் 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 அதான் அந்த ஸ்டெப் பை ஸ்டெப் நீங்கள் பாருங்கள் எப்படின்னு. அதாவது எங்கேயுமே ஃபோர்ஸ் எங்கே அப்ளை பண்ணுறோமோ அங்கேருந்து ஆரம்பிக்கணும். இது நம்ம புக்கில் ப்ராப்ளம் எடுத்து போட்டால் தான் உங்களுக்கு நல்ல தர வரும். அதுதான் நீங்கள் போடலாம், நெக்ஸ்ட் டைம் போடலாம், நீங்கள் வீட்டிலே போடுங்க, ஈஸியாக போடலாம், இனிமேல் ஒன்றும் சிரமம் இருக்காது. அடுத்ததுல 2 ஃபோர்ஸ் வர மாதிரி போடலாம், 3 பிளாக் 2 ஃபோர்ஸ் வில் டூ. சொல்லுங்க. இல்லை அதில் என்ன ஒரே ஒரு ப்ராப்ளம் ஆகிடும். நான் இப்போ வச்சுருந்தா புள்ளி மாஸ்லெஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அங்கே ஒன்றுமே இல்லை டென்ஷன் 2 times டென்ஷன் ஈக்குவல் எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ். புள்ளி மாசுனா அது நீ டார்க் எல்லாம் வரும், ரொம்ப சிரமம், அது ரேடியஸ் போடணும், நிறைய பிரச்சனை வரும், அது வேண்டாம் இப்போதைக்கு. மூவ் பண்ணிடலாமா நெக்ஸ்ட்டு? நம்ம ஒர்க் ஷீட் கண்டினியூ பண்ணிடலாமா இல்லை இல்லைன்னு ஒன்று போடலாமா, உங்கள் சாய்ஸ் தான். ரைட் சரி டாக்டர். இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கண்ணே, நான் வேல்யூஸ் போட்டேன், இப்போ நீங்கள் சஜஷன் கொடுங்க, என்ன ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ கொடுக்கலாம். ரொம்ப கம்மியாக கொடுக்குறியம்மா. சரி மேலே 120 சரி ஓகே. மேலே வந்து ஆக்சுவலாக வந்து 30 கொடுத்தா 60 கொடுத்தா கூட ஓகே தான். ஓகே சரி கண்ணா, சரி 2 ஃபோர்ஸ் கொடுங்கண்ணா, 3 வேண்டாம், 2 கொடுங்க. கொடுங்க. மிடில் எவ்வளோ கொடுக்கலாம்? 10 நியூட்டன். சரிம்மா. இந்த பக்கம் 120 சரி. கீழே ஒன்றும் போய் சேராதுன்னு பார்க்குறேன். போய் சேராது கீழே ஒன்றும். அதான் 3 அப்புறம் எடுக்கலாம், 2 போட்டு அதனால தான் நான் வராதுங்கிறேன். ஓகே பார்க்கலாம். ஆனால் ஃப்ரிக்ஷன் நான் கம்மியாக தான் கொடுத்துருக்கேன், குறைவாக தான் கொடுத்துருக்கேன், பார்க்கலாம். பட் வெயிட்டுக்கு இல்லை 0.3 அதிகமாக இருக்கே. இதை 0.1 ஆக்கிடலாமா? அப்போ நல்லாயிருக்கும். ஓகே தென் இட் வில் ஒர்க்.
இது எவ்வளோ சொல்லுங்கள்? F1 0 to 30. ஆமாம். F2 0 to 50.2 100 வந்துருச்சு கண்ணா. ஓகே இருக்கட்டும். இங்கே சொல்லுங்கள் F3 சொல்லுப்பா 0 to 60. பாருங்கள், நான் ஃப்ரிக்ஷன் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் கால்குலேட் பண்ணிட்டு பாருங்கள், சரியாக இருக்க பாருங்கள். சொல்லுங்க. அடுத்து என்ன எப்படி அப்ரோச் ஆரம்பிக்கலாம் சொல்லுங்கள். முதல்ல காமன் கண்டுபிடிச்சிடலாமா? காமன் கண்டுபிடிச்சலாம். ஃபோட் ஆல் த்ரீ அது சான்ஸ் இல்லை, பட் எனிவே அதை கண்டுபிடிச்சி வச்சிடலாம். A 1 2 3 காமன் காமன் பை சான்ஸ். ஃபார்வர்ட் கரெக்ட், யூஆர் ரைட். கேரண்டி சொல்ல முடியாது எது என்ன நடக்குதுன்னு. பட் எனிவே assuming that this is this side 60 70 என்ன எக்ஸ்டர்னல் லேயர் நீ கூட்டி தான் ஆகணும். ஆமாம். அப்போது 50/60 5/6 மீட்டர் பர் செகண்ட் ஸ்கொயர். F1 is sufficient ஆன்னு செக் பண்ணோம். For 1 ஃபஸ்ட்டு 1 to 1 + 2 போட்டுக்கலாமே. 1 + 2 செக் பண்ணிடலாம். 1 + 2 நோ, அப்படி போட முடியாது. 1 தான் முதல்ல போடணும். ரைட். ஆமாம், 2 பக்கம் போகிறதுக்கு நமக்கு தெரியாது என்ன நடக்குதுன்னு. ஓகே, F1 தான் முதல்ல செக் பண்ண முடியும். ஃபோர்ஸ் அது பின்னாடி தான் கன்ஃபார்ம்டு அது. அப்போது 120 for A 120 minus expected value of F1. இல்லை பார்க்கலாம், நம்ம இல்லை நம்ம வழக்கமான ஸ்டெப்பில் போயிடுவோம். நம்ம ஏன் ரிஸ்க் எடுப்பேன். 30 × 5/6. இல்லை நான் இது மட்டும் தான் போட்டிருக்கேன். இதில் உனக்கு இங்கே மட்டும் தான் F1 மட்டும் தான் இருக்கும். ஐ எம் டாக்கிங் ஒன்லி அபவுட் திஸ் பாடி. இது எக்ஸ்டர்னல், இது 30. எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ into 30 × எவ்வளோ வருது பாருங்க. எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூ ஆஃப் F1 95 Newton, which is much above the available friction. அப்போ இது வேலிட் கிடையாது. அப்போ 30 confirmed. 30 confirmed. So 30 confirmed இது F1. அப்போ இங்கே F1 30 confirmed. இதை பார்க்கலாம். அதில் ஒரு பிரச்சனை இருக்குது. F2 இங்கே இருக்கிறதால ஆமாம். இப்போ will 2 and 3 go together? That's next question. இப்போ முதல்ல A ஆக்சலரேஷன் கண்டுபிடிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் தான் அதை பற்றி பேச முடியும். இருக்கு பட் A ஆக்சலரேஷன் ஆஃப் A1 முதல்ல கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஃபார் A yes 90 Newton equal to 30. கரெக்ட் தானம்மா? எனக்கு ஓ சாரி ஆமாம் கரெக்டாக தான் நான் சொல்கிறேன். 90 Newton equal to 30 × A1, which is well above the common. Therefore clearly A is skidding. So இங்கே வந்து கைனட்டிக்னு ஆயிட்டுது. இங்கே என்ன ஆயிடுச்சுமா? இந்த இடம் கைனட்டிக். இது ஆக்சலரேஷன் A1 கன்ஃபார்ம். எவ்வளோ? 3 m/s². ஸோ ஏவுக்கு கன்ஃபார்ம் ஆயிட்டுது. அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் 30,
everything done. இப்போ அடுத்து வந்து F2 பற்றி திங்க் பண்ணணும். You have to think about F. எப்படி ஃபிக்ஷன் எடுத்துட்டு பார்க்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம். நம்ம அஸ்யூம் பண்ணி பண்றதுக்கு F2 left ன்னு அஸ்யூம். அதான் இப்போ கரெக்டா வரும் சார். B+C போட்டுலாமா? B+C. அதான் நமக்கு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் அதுதான் B+C தான். சொல்லுங்க பார்க்கலாம் B+C சொல்லுங்க. ஓ நல்ல ஆமாம் அப்படி தான் வரப்போகுது B+C. B+C. When you look at B+C, this 100 whatsoever, it has become internal. It has become internal. அதை பற்றி நீங்கள் கவலைப்படுது. So this is the external force. This is the frictional force. இங்கே ஒரு 60. இதெல்லாம் it may grow, it may not grow இல்லையா நமக்கு. ஆமாம் அதை பார்க்கலாம் எப்படி இதை நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கணும். we have to find F3. some questions என்ன பண்ணுவாங்க, வாட்ஸ் த வேல்யூ ஆஃப் F3ன்னு கேட்பாங்க. நம்ம சும்மா நகராக விட்டால் போதாது, F3யோட வேல்யூ நம்ம கண்டுபிடிச்சி கொடுக்கணும் கரெக்டாக. எக்ஸாக்ட்லி 100%. you are right. you are 100% right. இப்போ இங்கே 30 நியூட்டன் இருக்கு, இங்கே எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் only 10 நியூட்டன். therefore these two together as a system, the net force is 30 minus 10. So this body has got tendency to move forward. Tendency to move this direction due to friction applied by the upper body. Therefore the net force is only 20 in this forward direction. This internal force got cancelled. Therefore this is getting adjusted to 20 Newton. Now it's confirmed that B and C together remain at rest. And the frictional force with ground is only 20 Newton, not 60. That's enough to balance it. Correct தானமா? மேலே ஸ்கிட்டாக வருதில்ல, அது வெரி கிளியர் கேஸ் 30 நியூட்டன், அதில் சந்தேகம் கிடையாது. அப்போ A2 is equal to A3 is equal to 0. Friction at the bottommost point is only 20 Newton. அதுதான் முடிஞ்சது ப்ராப்ளம். The internal force between F2 and F3 எவ்வளோ இருக்கும்? அது எவ்வளோ இருந்தாலும் கேன்சல் ஆகிடும். அது ஃபோர்ஸ் கேஸ் போடும். இப்போ மிடில் பிளாக் ஈக்குவலிபிரியம் பார்த்தா முடியுது. மிடில் பிளாக் ஈக்குவலிபிரியம் பார்த்தா முடியுது. அப்போ அந்த ஃபோர்ஸ் கன்சர்ன் எது B की सीधी आउट सेक्शन आ 20 है என்ன ஏனா இது 30 அப்ப ஈக்குவலிபிரியம்னா இது 10. எக்ஸாக்ட்லி இந்த மூவ் ஆகுறதுன்றதால தான் நமக்கு பிரச்சனை. இப்போ வந்து F2 is equal to F3 equal to 20. You are right கண்ணா, நீ சொல்கிறது கரெக்ட். F3 ஏன்னா வரங்க எல்லாமே ஏன்னா இப்போ இயர் யூ கன்ஃபார்ம் தட் இஸ் 20 அப்போ இங்கே 20 போட்டால் தான் நீர் இல்லையா, அப்போ தான் பேலன்ஸ் ஆகும். அப்போ மறுபடியும் நீங்கள் ஒரு 20 போடணும். ஸோ கிளியர் கேஸ் 20 இஸ் த கிளியர் கேஸ். ஸோ F2 is equal to F3 is equal to 20. ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன், இது எல்லாமே ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன், இதெல்லாம் ஸ்டாட்டிக். ஆன்லைனில் யாருக்காச்சும் புரியலையாக்கண்ணா? அதான் அதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்தேன் அன்னைக்கு. நம்ம லாஸ்ட் வீக்கே நம்ம ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுத்தோம், அப்புறம் போடுங்கன்னு சொல்லி கடைசியில் வந்தது அந்த ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் அந்த ஒர்க் ஷீட்டில் தான் கடைசி ப்ராப்ளம்னு நினைக்கிறேன். ஆரம்பித்தோம் அப்படியே விட்டோம். இனிமேல் கொஞ்சம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். இனிமேல் டவுட் இருந்தால் கொண்டு வாங்க பார்த்துக்கலாம். இனிமேல் அது இதில் அது எந்த புக்கில் இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் நிறைய இருக்குது? கேலக்ஸியில் இருக்குது. ஓகே, பாத்ஃபைண்டரில் கேலக்ஸிக்கு மேலே இருக்கும், அது லெவலு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். கேலக்ஸியே நல்லா தான் இருக்கும். ஒரு ஃபோர்ஸ் தான் இருக்கேன். ஓகே இந்த மாதிரி தான் இருக்கும். ஓகே ஃபிட்ஜி பேப்பர் நிறைய சால்வ் பண்ணாமல் விட்டாங்க. அவங்க ப்ராப்ளத்தை கொடுத்துட்டு அப்படியே விட்டாங்க. அதான் தெரியும், ஐ ரிமெம்பர் தட். நெக்ஸ்ட் போகலாமா கண்ணா? நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? டைம் பார்க்குறான் பாருங்க.
சரி நெக்ஸ்ட் போகலாம். சரி கண்ணா, நம்ம கொஷனுக்கு வந்துட்டோம். இது நீங்கள் ஆல்ரெடி ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. ஸோ ஐம் ஸ்கிப்பிங் திஸ். 5, 6 எல்லாம் நீங்கள் ஆன்சர் சொல்லிட்டீங்க. 5 வந்து சி சொன்னீங்க, கரெக்டு. பாருங்கள், எல்லாருக்குமே பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சிருக்கேன். வந்திருக்கிறவங்க எல்லாரும் பிரிண்ட் அவுட் வச்சுருக்கீங்க, ரொம்ப ஈஸி. ஆமாம், 6ம் பி தான் கண்ணா. இது 6 எப்படின்னா வி ரோ ஜி மைனஸ் வி சிக்மா ஜி, ஆர்கிமிடிஸ் பிரின்சிபல். வி ரோ ஜி மைனஸ் வி சிக்மா ஜி இஸ் த நெட் வெயிட், வெயிட் அண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அவ்வளோதான். ஸோ யூ வில் கெட் த ஆன்சர். சரியா? இது வந்து என்னமா? நோ, டி, ஃபோர்த் ஆப்ஷன். அதுக்கு இன்டகிரேஷன் ஒன்றுமே வேண்டாம். திஸ் கொஸ்டின் சென்ட்ரிபிட்டல் ஃபோர்ஸ்மா? ஒரு ஆஃப் அவ்வளோதான், ப்ராப்ளம் முடிஞ்சிருச்சு. தட்ஸ் அ ப்ராப்ளம். ஆமாம், டி இஸ் த ஆன்சர். டி இஸ் த ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் போலாமா? கொஸ்டின் நம்பர் 8. இங்கே இருக்கேன்னா கைனடிக் எனர்ஜி இன்க்ரீசஸ் ஆஸ் த டிஸ்டன்ஸ் இன்க்ரீசஸ். இப்போது இங்கே பாருங்க, இதுதான், திஸ் இஸ் த கேஸ். இந்த மாதிரி தான் அது. இப்போ நான் என்ன பண்ணிகிட்ருக்கேன், ஐ எம் ரொட்டேட்டிங் வித் யூனிஃபார்ம் வெலாசிட்டி, யூனிஃபார்ம் கைனடிக் எனர்ஜி, ஐ மீன் கான்ஸ்டன்ட் கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ வேர் கான் ஒர்க் டன் பை மீ? ஒர்க் டன் பை மீ இஸ் 0 இந்த கேஸில். ஏன் ஒர்க் டன் பை மீ இஸ் 0 இன் திஸ் கேஸ்? Because there is no change in kinetic energy. Force perpendicular to direction of this. Yes, force what I am applying is perpendicular to the displacement. But I can do one thing. Now I can increase the speed. So when I increase the speed, what happens? Kinetic energy increases. Kinetic energy increases. That's what is the case here. That's what is the case here, right? So kinetic energy of m v square a times s square. Make it clear where s is, sorry, speed variable with distance. ஏன்னா இங்கே டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்ல முடியாது, ஏன்னா பாடி சுற்றிக்கிட்டே வருது. அவ்வளோதான், கரெக்ட், யூ ஆர் ரைட். ஸோ v is equal to s times square root of 2a by m. ஸோ பாடி இப்படி தான் சுற்றிக்கிட்டு இருக்கு. பாருங்க, ஒரு குட்டி டயக்ராம் போடுங்க, நல்லா புரியும். யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பெட்டர் இஃப் யூ ஹேவ் அ டயக்ராம். ஸோ திஸ் இஸ் வாட் இஸ் எஸ். வெக்டர் போடக்கூடாது, ஏன்னா இது ஸ்கேலர், டிஸ்டன்ஸ். ஸோ திஸ் இஸ் ஆக்சலரேஷன் டேஞ்சென்ஷியல். நான் எதோ உங்களுக்கு சுற்றி காட்டினேன். when I rotate faster, there is acceleration in this direction. When I rotate with uniform velocity, there is no tangential acceleration, but centripetal acceleration is there. புரியுதா? அப்போ what is tangential acceleration? What is tangential acceleration? at is given by dv by dt. இது எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட், ரூட்டுக்குள்ள இருக்கிற எல்லாமே கான்ஸ்டன்ட். 2a by m ds by dt, which is nothing but velocity again, speed again rather.
ஸோ மறுபடியும் ஸ்பீட் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா you will end up with this speed. If you substitute here, you will end up with root போயிடும். இன்னும் என்ன மிச்சம் என்ன இருக்குன்னு 2a by m times s. புரியுதா பாரு? புரிஞ்சிருச்சா பாரு? But we want to calculate centripetal acceleration also. என்ன கேட்டாங்க? acceleration தான் கேட்டாங்களா? force. Okay. Centripetal force. What's the standard formula for centripetal force? V square by R. Calculate பண்ணுங்க, V substitute பண்ணுங்க. Option B. ரெண்டு கிடைச்ச அப்புறம் வெரி குட் கண்ணா, வெரி குட் கண்ணா. ரெண்டு கிடைச்ச அப்புறம் பைத்தாகரஸ் தியரம். சரியா? A is equal to under root A tangential square A centripetal square. அதுக்கப்புறம் F is equal to ME. போட்டு பார்க்கலாம், போட்டு ஆன்சர் போட்டுப்போம். இப்போ நம்ம இந்த ஒர்க் ஷீட் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஒர்க் ஷீட் வாட் வி ஆர் சால்விங் ஆன் சண்டேஸ் ஆல் திஸ் ஆர் ப்ரீவியஸ்லி ஆல்ரெடி ஆஸ்ட் அட்வான்ஸ் கொஷின்ஸ் தான். புரியுதா? ஒன்லி அட்வான்ஸ் கொஷின்ஸ் மட்டும் தான் பண்ணுறோம். அஃப்கோர்ஸ் 50% ஆஃப் தேம் ஆர் JEE லெவல், மெயின் லெவல். அட்வான்ஸில் அப்படி தான் கேட்குறாங்க. அந்த MCQன்னு கேட்குறதுல மெயின் லெவலில் கேட்டுறாங்க. அந்த மோர் தென் ஒன் கரெக்ட் அதில் தான் அவங்க வந்து ரியல் அட்வான்ஸ் கேட்குறாங்க. சப்ஜெக்டிவ், ஆமாம், சப்ஜெக்டிவில் தான் உண்மையான அட்வான்ஸ் லெவல் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க. சரி கண்ணா, அதான் அதுக்கப்புறம் எல்லாமே டஃப்பாக தான் இருக்கும். அந்த ஃபஸ்ட்டு அந்த சிங்கிள் சாய்ஸ் கொடுக்குறாங்க பாரு, அது ஃபுல்லாகவே ஈஸியாக தான் இருக்குது. எப்போவுமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது. அது மெயின் லெவலில் தான் இருக்குது. சொல்லுங்கண்ணா. ஆமாங்கண்ணா, பி கண்ணா, வெரி குட், வெரி குட், பி தான். நெக்ஸ்ட் போகலாமா? ஷல் வி கெட் நெக்ஸ்ட்? மூவ் பண்ணிட்டுமா? பி இஸ் த ஆன்சர். மூவ் பண்ணிடலாமா? நெக்ஸ்ட் என்ன கொஸ்டின் இது? இது ரொம்ப சாதாரணமான கொஸ்டின். வேர் இஸ் த சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஆஃப் ஹாலோ? ஹாலோ ஹெமிஸ்பெரிக்கல் பவுல்னா என்னது? பவுல்னா என்னது? இல்லையா, பை டூ தானே, பை டூ தானே. அப்போ இப்படி போட்டேன்னா அப்படி போட்டேன், ஆன்சர் 0, முடிஞ்சு போச்சு. இருக்குண்ணா, நீ இப்படி போட்டாலும் R/2 தான், இப்படி போடலாம் R/2 தான். ஸோ டசன்ட் மேக் எனி டிஃபரன்ஸ், R/2 தான். ஸோ ஆன்சர் 0. இதுக்கு டெரிவேஷனா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் கேட்கணும். இல்லை எப்படி இன்டெகிரேஷன் போடலாம்னு யோசிக்கிறேன். 3/8 வந்து சாலிட் ஹெமிஸ்பியர். 3/8 இஸ் ஃபார் சாலிட் ஹெமிஸ்பியர். ஹெர்மைன் நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். அது we have proved it. இது ரிங்கு, டிஸ்கு, சாலிட் ஸ்பியர் எல்லாமே ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ வந்து ஹாலோ ஸ்பியர் ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. ஹாலோ ஸ்பியர் R/2 ப்ரூவ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. அதான் நீங்கள் ஏரியா வச்சு தான் எடுக்கணும். 2πr². அந்த எலிமெண்டரி ஏரியா எப்படி எடுக்கிறோம்னு பார்த்து எடுக்கணும். ரிங் எடுக்கக்கூடாது. ரிங் எடுத்து எப்படி ஏரியா கிடைக்கும்? dx எப்படி வரும்? அது x டைரக்ஷன்ல இருக்குது, டேஞ்சென்ட்ல வரும். அது
ஏன்னா ஹாலோ ஸ்பியருக்கு டெரிவேஷன் r/2 ப்ரூஃப் பண்ண முடியுமான்னு கேட்குறாங்க. யாராவது எனக்கு சஜஷன் கொடுக்குறீங்களா? ஆன்லைன் யாராவது எனக்கு சஜஷன் கொடுங்கப்பா, எப்படி ப்ரூஃப் பண்ணலான்னு யாராவது ஐடியா கொடுங்கப்பா. தட்ஸ் த பெஸ்ட் வே. யூ ஆர் ரைட். Disk integral? சாரி, Disk integral. டிஸ்க் இன்டெக்ரல் நோ கண்ணா, தீட்டா இன்டெக்ரல் தான் போடணும். அதான் எக்ஸ்ஒய்ல போடணும். ஆனால் போலார் தான் பெஸ்ட். போலார் தான் பெஸ்ட் இருக்குது. எப்போ உங்களுக்கு கர்வுன்னு வந்துருச்சோ போலார் தான். போலார் இன்டெகிரேஷன் தான் கண்ணா ஒரே வழி. அது எக்ஸ்ஒய் அது போட்டால் வராது, டிஸ்க் இன்டெகிரேஷன் போட்டால் வராது. போலார் இன்டெகிரேஷன் தான் பெஸ்ட்டு. போட்டு ட்ரை பண்ணலாமா? நீங்கள் போடுறீங்கன்னா போடுவான். டீட்டா போட்டிங்கன்னா வந்துடும். வேணா நான் போட்டு காட்டுறேன். வில் ட்ரை. சரி போடுங்க கண்ணு. என்ன கேபிட்டலாரு திக்னஸ் வந்து r/d போட்டுக்கோங்க. அப்படி போட்டிங்கன்னா வந்துடும், அவ்வளோதான். யூ வில் கெட் த ஆன்சர். ரிங்கில் வராது கண்ணா. ஏன்னா நல்லா யோசனை பண்ண, ரிங்குன்னா இது 6, இது 6 cos θ, இது வந்து 6, சரி இது வந்து 6 sin θ, இது 6 cos θ. சரி, தீட்டா வந்து நான் வந்து 0 to π நான் வெரி பண்ணுறேன். அதான் என்ன பண்ணலாம், திக்னஸ் எப்படி போடுவீங்க? திக்னஸ் டிஆர் எடுத்துக்கிறேன். இல்லை எனக்கு திக்னஸ் டிஆர் சார் நம்ம வராது. அதில் போய் திக்னஸ் இப்படி இல்லை போகுது சார். இப்போ நான் ரிங்ஸை இப்படி தானே சார் வச்சுன்னு போகிறேன். அதான் மிஸ்டேக்குங்கிறேன். அதான் மிஸ்டேக். வராது, போட்டு பாரு, வராது, கண்டிப்பாக வராது. நீங்கள் அதை விட சிம்பிளாக போலார் கோஆர்டினேட் எடுத்து டக்குன்னு ஒரே செகண்டில் போட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். போடுங்க, நெக்ஸ்ட் பார்க்கலாம். வேணா நான் போட்டு காட்டுறேன். வில் ட்ரை ஒரு டைம். இல்லை ரொம்ப ஈஸி, ஒன்றும் கிடையாது. நீங்கள் ஒரே ஒரு 0 to 90 மட்டும் போட்டுங்க. ஆங்கிள் 0 to 90 மட்டும் போட்டு நிறுத்திடுங்க, அவ்வளோ முடிஞ்சிடுச்சு. இன்டெகிரேஷன் லிமிட் 0 to 90. புரிஞ்சுதா? ஐடியா சொல்லுவா? என்னக்கண்ணா ஹெமிஸ்பியர் நான் போடவா ஆன்லைன்? Yes, sir. ஸ்ரீநிதி எஸ்ஸா, ஹிரண்மய் எஸ்ஸா. ஹிரண்மய் நீ போட்டியே இல்லையா இருக்கண்ணே ஹெமிஸ்பியர்? நாட் எட். தென் ஐடியா கொடுக்குறேங்கண்ணா, போடுங்க, அப்படியே ஆரம்பிங்க. ஏன்னா நீங்களும் பழக்கம் ஆகணும்ல, உங்களுக்கும் போடலாம். வில் ட்ரை. பரவாயில்ல, இந்த ஒர்க் ஷாப் நெக்ஸ்ட் வீக் கூட கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம், நாட் ப்ராப்ளம். Assume that it is a hollow hemispherical bowl, hollow sphere rather. This angle be theta, increasing in this direction. Direction போட்டுக்கோங்க தீட்டாவுக்கு. அப்போ இது வந்து d theta ஆயிடும். இது r, இது r. இது வந்துட்டுமா ஒரே செகண்ட்மா r. இல்லைக்கண்ணா, ரிங்குக்கு நம்ம ரிங்கில் ஒன்றுமே கிடையாது. ரிங்குன்னா என்ன உங்களுக்கு 2/π? அவ்வளோதானே. அது 3D. அவ்வளோதான் என்னால் டயக்ராம் போட முடியும். இதை சொல்கிறேன் நான் சொல்கிறேன், டோன்ட் வரி. இது 1 second, ஐ எக்ஸ்பிளைன். இப்போ இந்த திக்னஸ் இஸ் r/d. ஐ எக்ஸ்பிளைன் கண்ணா, வெயிட் பண்ணுங்க. r/d. ஐ எக்ஸ்பிளைன் யூ, டோன்ட் வரி. இப்போ நீங்கள் இப்படி கட் பண்ணுறீங்க. இப்போ நீங்கள் எப்படி கட் பண்ணுறீங்க? இப்படி கட் பண்ணுறீங்க. திஸ் இஸ் யுவர் இது. இப்போ இதுதான் உங்களோட ரிங். இதுதான் உங்களோட ரிங். அதாங்கண்ணா, டிஸ்க் எடுத்து கட் பண்ண ரிங் தானே வரும். பட் கர்வ்டு ரிங். அந்த ரிங் எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும் உனக்கு. அதாவது நீங்கள் ஜென்ரலாக ரிங்னா எப்படி கண்ண போடலாம்? ஸோ இப்படி போடலாம். ஃபார் ஆர்டிட்டர் தான் எடுக்கணும், வேறு வழி கிடையாது. புரியுது? ஆர்டிட்டர் தான் எடுக்கணும். இப்படி எடுத்தால் தான் ஆன்சர் வரும்.
ஏன்னா போலார் கோஆர்டினேட்லாம் போட முடியும். ஆமா இது டிஸ்க் இன்டெகிரல் தானே. இதோட ரிங்கோட சென்டர் மாஸ் கால்குலேட் பண்ணிட்டு அதை வந்து தீட்டாவோட கண்டுபிடிப்போம். ஆமா கரெக்ட் இரண்மை கரெக்ட், தட்ஸ் ரைட். இப்போ this is radius of the ring, elementary ring. This is what is elementary ring. Let us call it as elementary ring. Elementary ring. Or இது வந்து y தூரத்தில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க. Let us call it as y. ஆமாம் எடுத்துதாகணும். That's right. This is r cos theta. This is r sin theta. இப்போ இந்த எலிமெண்ட் ரிங்கோட மாஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டா நம்ம வேலை முடிஞ்சிருச்சு ஆல்மோஸ்ட். எலிமெண்ட் ரிங்கோட மாஸ் சிக்மா வந்து m/2 டோட்டல் மாஸ் பை டோட்டல் ஏரியா 2 pi r square. That's right. 2 pi r square. Particular mass by particular area. Particular area is pi r square h. Pi r square pi r square. ஆமா அதான். அப்போ வந்து 2 pi r into r is it? சாரி கரெக்ட், நான் தான் தப்பா சொல்லிட்டு கரெக்ட். 2 pi r 2 pi r cos theta into correct, you are right, into r d theta. Correct, you are right, you are right. So this is what is linear aerial density, mass by area, mass by area. இதுல இருந்து முதல்ல கண்டுபிடிச்சுக்கோங்கப்பா. என்ன கண்டுபிடிக்க போறீங்க? pi 2 pi கேன்சல், r கேன்சல், இன்னொரு ஆரும் போச்சா? சரி, அப்போ ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. dm is equal to m times cos theta times d theta. ரொம்ப ஈஸியாக வந்துடுது. I think we are going to get easy answer. d theta வந்து thickness ஆ? என்ன கண்ணு? r theta வந்து thickness ஆ? Exactly, you are right. Polar coordinates கண்ணு அப்படிதான் வரும். So d வந்து 90 தான். Center of mass, y center of mass is equal to integration of y times dm, y times integration of dm, integration of y dm by integration of dm. அவ்வளோதாங்க, போடுங்க, அவ்வளோதான் முடிஞ்சிருக்கு. y வேல்யூ இது இருக்கு பாரு, 0 to 90 தான் போடணும். ஏன்னா நீ இங்கிருந்து இங்கே போனாவே மொத்த ரிங்கும் கவர் ஆகிடும். when you take this part, automatically this part is covered. அதனால 0 to 90 போட்டால் போதும். 0 to 90 போட்டால் போதும். ஸோ 0 to 90 டிகிரி போடுங்கப்பா. எனக்கு டவுட் இருந்தால் நான் சொல்கிறேன். போடுங்க முடிச்சிடலாம். போடுங்க. r/2 அவ்வளோதான். எக்ஸாக்டா r/2 வருங்கன்னா போடுங்கப்பா. 0 to 90 போடுங்க. ரொம்ப ஈஸியாக வரும் பாருங்க, ஒன்றும் சிரமம் இருக்காது. ஆ 0 to 90 சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா நீங்கள் ரிடக்ஷன் ஃபார்முலா கூட போடலாம். ஓகே மேலே கீழே வந்து 1 வரும். ஓகே, 1/2 1 r/2 dm வருதா? காஸ் தீட்டாவா? ஓகே yக்கு வந்து ஒரு சைன் தீட்டா, du வந்து cos θ. so y dy போட்டா ஓகே. you get r/2. இதுக்கு வெல் known fact தானே, ஹாலோனாவே by 2 தானே. work done 0 தான். ஆமாம், 0 தான் ஆன்சர். இல்லை, ஆக்சுவலாக உங்களுக்கு தெரியும், அது நீங்கள் கேட்டதால போட்டு காட்டணும் உங்களுக்கு r/2. ஓகே, I think we can move to next question otherwise. Yes, question number 10.
10 பாருங்கப்போ. அது ரொம்ப வழக்கமான கொஸ்டின் தான், யூஷுவல் கொஸ்டின். இது வழக்கமாக இப்படி கொஸ்டின் கேட்பாங்க. 2 different questions are asked in this. Question number 1 நம்ம வழக்கமாக நம்ம ஏற்கனவே நிறைய முறை போட்டிருப்போம், நோ டவுட் எல்லாருமே போட்டிருப்பீங்க. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் கிவன் புஷ் in the sense u is equal to 0. கரெக்ட். when it will fall off from the spherical surface ஒரு கொஸ்டின், இது வழக்கமான கொஸ்டின். the answer is இது வந்து 2/3 times r. கரெக்டாமா? இட்ஸ் a usual question. இது வழக்கமாக நம்ம நிறைய முறை போட்டிருக்கோம் அந்த கொஸ்டின். JEE மெயின்லேயே நீட்லேயே நிறைய முறை கேட்டிருக்காங்க. this is r/3. I think I need not do that. Now current question is not that. Current question is you are going to give good speed to this u. So yes, it's going to fall here. I don't know where it's going to fall, but it should never touch. The again. So critical case, range equal to r. But can we say it's a vertical motion whose maximum range is beyond r? Whose minimum range is more than Exactly. That's right. அப்போ எப்படி போடலாம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். First time taken. Time taken is confirmed. Time taken is confirmed. What's the time taken? 2r/g. இல்லையா? vertical displacement y is equal to. இப்போ சொல்லுங்க u எவ்வளோ கொடுக்கலாம்? Range is more than radius. ஆமாம், இல்லை அட்லீஸ்ட் ரேடியஸ் வச்சுக்கலாமா? Greater than or equal to வச்சுக்கலாம். greater than or equal to. range say r ஏதா சிம்பிள் வருதா? சரி, ஓகே, r ஆப்ஷனே தப்பா இருக்கு. ஆமா, root gr/2. root gr/2. Sir, first option, sir. first option. root gr/2 வருது. ut தான சார் range. சொல்லுங்க. Range is ut, right? So and we want the range to be r. So r is equal to ut na. I am getting u is root gr/2. gr/2 வருது இருக்குன்னு. ஆனா ஆப்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்கா. ஆமா. ஆமாம், ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன். அப்போ least possible. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கிற ஆப்ஷனே லீஸ்ட் இந்த ரூட் ஜி. அப்படி சொல்றியா நீ? இருக்கிறதுல லீஸ்ட் வந்தா லீஸ்ட் ஸ்பீட் தான் கேட்டேன் நான். கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ரூட் ஜி. ஸ்மாலஸ்ட். நீங்கள் அப்படி சொல்கிறீங்க தட் வே. அப்போ இல்ல. உனக்கு என்ன வருது? ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் சார் அதான் கரெக்ட் சார். root gr/2. gr/2 வருது. அப்ப வந்து so least option there is root gr. gr/2 வந்து டினாமினேட்டர் இருக்குன்னு. சாரி இன்சைட் த ரூட்டா அவுட் சைட் ரூட்டா? Inside root. ஓகே, ஃபைன். இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்குது. உங்கள் ஆன்சரில் தப்பு ஒரு மிஸ்டேக் இருக்குது. என்ன மிஸ்டேக்னு பாருங்கள். லுக் அட். சொல்கிறேன். ஓ அந்த ஒரு ஹைட் பர்టిక్యులர் இல்லை, not even that. Listen carefully. Now this is your object. Yeah, correct, you got the point. இப்போ இவளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே mg இருக்குது, இங்கே நார்மல் ரியாக்ஷன் இருக்குது. யூ ஆர் கிவிங் ஆஸ் சஜஸ்டட் பை யூ இந்த அளவு வெலாசிட்டி கொடுக்குறீங்கன்னு வச்சுக்கோ. the body will not take off from the surface. ஏன்னா அதுக்கு வந்து necessary நார்மல் ரியாக்ஷன் 0 வராது. So you want to have normal reaction 0, therefore this answer is not acceptable. Normal reaction, exactly. So mg minus n is equal to mv square by r. Circular motion பொறுத்து. அப்போ you have to substitute n equal to 0. இப்போ போடுங்க, ஆன்சர் வந்துடும். சார் அப்போ ப்ராடக்ட் v is root gr. ப்ரொஜெக்டில் வேல். தட்ஸ் ரைட், ப்ரொஜெக்டில் வேல். அஃப்கோர்ஸ் இங்கே நீங்கள் டைம் எதை வச்சு தானே கண்டுபிடிக்கிறீங்க. தேவையில்லை. ஆமாம், அது தேவையில்லை. கரெக்ட், எக்ஸாக்ட்லி தேவையில்லை. ஸோ பாடி ஷுட் டேக் ஆஃப். நவ் வி கேன் டூ ஒன் திங்.
இந்த ஸ்பீடு கண்டுபிடிச்சிட்டீங்க இல்லையா, இந்த ஸ்பீடுக்கு ரேஞ்ச் should be more than r, that you can prove it. That you can prove it. புரியுதுல்ல? Are you getting it? கான்செப்ட் புரியுதுல்ல? என்ன பிரச்சனைனா நீங்க சொல்ற ஸ்பீட்ல தள்ளி விட்டா அந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து டேக் ஆஃபே ஆகாது, சர்ஃபேஸ் மேல அப்படியே ஓடிக்கிட்டே போகும். புரியுதா? என்ன கொஸ்டினே அதுதானேப்பா, வித்தவுட் ஸ்லைடிங் தானே கொஸ்டினே. கொஸ்டினே வித்தவுட் ஸ்லைடிங் தானே. நீங்க சொல்ற ஸ்பீட்ல தள்ளி விட்டா அப்படியே வழுக்கிட்டு அது மேலே தான் போகும். கான்செப்ட் புரியுதா? டேக் ஆஃப் ஆகணும்னா நான் நிறைய முறை பிசிக்ஸ் கிளாஸ்ல சொல்லியிருக்கேன், ஒரு பாடி டேக் ஆஃப் ஆகணும்னா ஒரே கண்டிஷன் என்னது, n should be 0. That's a one and only condition for a body to take off. Next போலாமா கண்ணா? Next போலாமா? Yes. Next question answer சொல்லுங்கப்பா. Force of attraction. Sir, answer C. இல்ல கண்ணா ஏன்னு கொடுத்துருக்காங்கம்மா. Root K by M. That is so root K M will give 1 second and A minus X by X will give 1 by meter. எப்படி சார் ஸ்பீட் ஃபார்முலா வரும் அது பார்க்கலாம். ஸோ கொஸ்டினை படித்தா நமக்கு ஒரு திங் கிளியர் ஆகுது. த பார்ட்டிகல் இஸ் கம்மிங் லைக் திஸ், ஐ மீன் த பார்ட்டிகல் இஸ் கம்மிங் டுவர்ட்ஸ் நெகட்டிவ் எக்ஸ் ஆக்சிஸ். ஏன்னா ஏன் கேரண்டாக நம்ம சொல்கிறோன்னா, இட் இஸ் கிவன் டு யூ தட் தி இனிஷியல் வெலாசிட்டி ஜீரோன்னு கேரண்டி கொடுத்துட்டாங்க. அட் த டிஸ்டன்ஸ் கமாங்க ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன், தட்ஸ் ரைட், சூப்பர் கன். ஸோ நவ் த பார்ட்டிகல் இஸ் ரீச் சே எக்ஸ். ஸோ இந்த இடத்துல என்னோட வெலாசிட்டி வந்து வி. இதுதான் கொஸ்டின் மார்க். நல்ல கவனி, இங்கே u0 இப்படி வருது, இந்த இடத்துல நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம். ரொம்ப சிம்பிள், சும்மா சாதாரணமான ஒரு தான். எஃப்எஸ்சிக்கல் எம்ஏ போட்டால் முடிஞ்சு போச்சு, வேறு ஒன்றுமே இல்லை, அங்கே வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. சரியா? ஸோ இந்த எஃப்க்கு எம்ஏ போட்டிங்கன்னா ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டிவி பை ஏ வி இன்ட்டு டிவி பை டிஎக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் பை மாஸ். ஸோ கே பை எக்ஸ் ஸ்கொயர், அஃப்கோர்ஸ் எம், கே பை எம் into 1 by x square. Of course minus தான் வருது, அவர் பார்த்துக்கலாம். அது மைனஸ் இல்லை, நான் இன்டெகிரேஷனும் பண்ணல, இதை பண்ணுறேன் இல்லை, அவங்க மைனஸ் சொன்னாங்க, நான் மைனஸை பற்றி யோசனை பண்ணுறேன். அவங்க எப்படி மைனஸ் சரி பண்ணுறதுன்னு. ஜஸ்ட் they are asking me to put minus here. They are asking me to put this minus here. I am not கொடுக்கட்டும், அதுக்காக தான் நான் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு. See, the point is that நல்லா கவனிக்கணும். சிம்பிள் ஆர்கானிக் ஆக்சலரேஷன் இஸ் ஒமேகா டைம்ஸ் x ஸ்கொயர். x இல்ல சிம்பிள் ஹார்மோனிக் கிடையாது. கவனிமா, இது நல்லா கவனிங்க. இப்போ மைனஸ் நம்மளை போட்டு குழப்பறது உண்மை, ஆனால் நம்ம மைனஸ் எடுக்கக்கூடாது, எடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. எப்படின்னு கண்டா, இங்கே வந்து பார்ட்டிகல் ஸ்டார்ட் ஆகுது, இங்கே வெலாசிட்டி 0. ஸோ ஸ்பீட் இஸ் 0, வெலாசிட்டி 0. இட்ஸ் பிக்கிங் அப் தி ஸ்பீட். ஆக்சலரேஷன் எங்கே இருக்குது? திஸ் டைரக்ஷன். வெலாசிட்டி எங்கே இருக்குது? சேம் டைரக்ஷன். நாட் தட் வெலாசிட்டி அண்ட் ஆக்சலரேஷன் ஆப்போசிட். இன்க்ரீஸ் இன் வெலாசிட்டி, ஆக்சலரேஷன் எல்லாம் ஒரே டைரக்ஷன் தான் இருக்குது. அப்போ
அதான் சொல்கிறேன். அது ஒரு சமயம் இப்படித்தான் நம்மளை போக சொல்லி தான் நம்ம நெகட்டிவ் போட்டிருக்கலாம். நான் அதுக்காக சொல்கிறேன் லாஜிக்கல். பார்க்கலாம் ஆன்சர் எப்படி வருதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ V into dV x limit goes to a to x, v limit goes to 0 to v. அவ்வளோதான்ப்பா சால்வ் பண்ணிவிடுங்கப்பா. வருது a. இல்லை நீங்கள் மைனஸ் போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணிக்கூடாது, அதுக்காக சொல்கிறேன். அது கேர்ஃபுல்லாக பாருங்கள், அதுக்காக தான் டயக்ராம் போட்டிருக்கேன். ஹிரண்மை புரிஞ்சுதா கண்ணா? என்ன வித்தியாசம் புரிஞ்சுதா? எஸ் எஸ். ஒண்ணுமே இல்லாம கேட்டிருக்காங்களா? என்ன ஆன்சர் சொல்லு. எது 12th? இல்லடா கண்ணா, சி சி இஸ் தி ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் போயிடலாமா? இந்த கொஸ்டின் எப்படி நான் டீல் பண்ணலாம் சொல்லுங்கப்பா, ஐடியா சொல்லுங்கப்பா. எக்ஸ் எப்படி 0 போடுங்க, ஏன் போடுறீங்க சார்? ஒன் செகண்ட் ப்ளீஸ். சரி. For x minus 2 whole square. Oh, you want x minus 2 to be 0. Now we want to minimize x minus 2 whole square, which is at 0, which when x is 2. Good, that's a good idea. So you want to minimize potential energy. ஸ்கொயர் போட்டு உங்களுக்கு ஈஸி ஆக்கிட்டான். இல்லை ஸ்கொயர் போடுறதால உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக போச்சு. எந்த பிஸ்னஸ் இல்லாமல் அப்படியே ஆன்சர் சொல்கிறீங்க. ஓகே, புரிஞ்சிச்சு. ஆக்சுவலாக நான் அப்படி திங்க் பண்ணல, நீங்கள் திங்க் பண்ண மாதிரி நான் திங்க் பண்ணல. நான் ரெகுலர் மெத்தடில் திங்க் பண்ணேன். அது அதான் நீங்கள் வந்து ஸ்கொயர் இருக்கிறதால நீங்கள் ஷார்ட்கட்டில் போட்டீங்க. குட் குட் குட். அதாவது ஒரிஜினலாக இந்த மாதிரி ப்ராப்ளத்தை எப்படி அவங்க ஸ்கொயர் கொடுத்து ஏமாந்துட்டாங்க. அவங்க ஸ்கொயர் கொடுத்துருக்கூடாது அவங்க. ஓகே, ஸ்கொயர் கொடுக்கலன்னா நல்லா இருந்திருக்கும் ப்ராப்ளம். ரைட், ஓகே கண். இப்போ பார்த்தீங்கன்னா total mechanical energy of the particle, the maximum kinetic energy. ஒரு SH அப்படி போயிட்டு இருக்குன்னா, this is potential energy U. இந்த பார்த்து சொல்றேங்கண்ணா. இல்லைங்கண்ணா 13 வழக்கமான கொஸ்டினில் அதெல்லாம் நம்ம எத்தனை முறை போட்டிருக்கோம்? சி இஸ் த ஆன்சர். சி இஸ் த ஆன்சர். எஸ் சொல்லுங்கள். du by dx equal to 0 when u is maximum, u is minimum. சரிடா கண்ணா? திஸ் இஸ் ரைட் கண்ணா. யூஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கில் நான் போகிறேன், நீங்கள் ஷார்ட்கட்டில் போட்டிங்கன்னா அப்படி போகல. ஏன்னா யூ ஷுட் ஏபிள் டு அப்ளை ஃபார் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஃப் இட் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். சஜஷன் கொடுக்கண்ணா. dy by dx எப்படி 0? இப்போ
கவனிப்பா யாராவது சொல்லுங்க x equal to 2 is the minimum potential change or maximum potential change? யாருக்கு நான் ஐடியா கொடுங்க, ரெண்டு பேர்ல யார் ஐடியா கொடுங்க? x equal to 2, is it minimum potential change or maximum potential change? X equal to 2 is minimum potential change. How can you say it's minimum? So because total energy is 36. Total energy? 36. More than 20. அதுக்கு ஒரு ஷார்ட் கட் வச்சிருக்கீங்க, சரி ஓகே சார். நம்ம மேத்தமெட்டிக்கல் வே ஆஃப் திங்கிங் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்த கொஸ்டின் உங்களுக்கு எல்லாமே நீங்கள் சொல்றதுல மேட்ச் ஆயிடுச்சு. டபுள் டெரிவேட்டிவ் போடணும், அதான். ஏன்னா நீங்கள் வேற ஒரு கொஸ்டினில் கஷ்டமாக கொடுக்கும்போது நீங்கள் மாட்டிக்கூடாது. when you double derivative it, d square u by dx square in my case happen to be 1. Which is greater than 0. Sorry, 2 into 1 ஆமாம், Greater than 0, so 1. yes 2, which is greater than 0, positive in the sense, positive in the sense it is local minima, so minima is correct, maxima is wrong. இப்போ நீங்கள் ப்ராப்ளம் போட்டுங்க, ஈஸியாக வந்துடும். ஆனால் நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஸ்கொயர் வச்சே சொல்லிட்டீங்க. ஆமாம், ரைட், ஓகே. பட் திஸ் இஸ் a way you supposed to do. So answer 16 June. So you substitute x equal to 2, potential energy minimum. அப்படி substitute 2 போடும்போது potential energy 20 எடுத்துக்கிச்சு. Potential energy is minimum, kinetic energy is maximum, which is 16 joule. 15 years. 15 A, correct. 14 years. 14 also A, that's right. வந்து வெல் நோன் கொஸ்டின், நம்ம நிறைய முறை நம்ம கிளாஸ்லேயே பண்ணிட்டோம். 13 கொஸ்டின். So now mass வந்து n times m னு போடுறோம். அப்படி இல்லைம்மா, அது அதான் n times mass வரும். n cube தான். நம்ம நிறைய முறை போட்டோம், பட் எப்படி போடுற முறை நான் சொல்கிறேன். பவர் ஈக்குவல் டு ஃபோர்ஸ் இன்ட்டு வெலாசிட்டி, அவ்வளோதாங்க. ஃபோர்ஸ் இஸ் v இன்ட்டு dm by dt அது into n போடுறோம். into velocity. So velocity square times rho times dv by dt. This is volume of liquid flowing per second. அப்ப nv AV இல்லையா, நம்ம வழக்கமாக ஏவின்னு பெர்னாலிஸ் தியரத்தை சொல்லுவோம் ஏவின்னு. அப்போ பவர் ஈக்குவல் டு வி ஸ்கொயர் டைம்ஸ் ரோ டைம்ஸ் A1 V1 அப்படின்னு நம்ம போடுவோம் வழக்கமாக இல்லையா, அந்த மாதிரி ஏவி. ஸோ ஆல் டுகெதர் யூ ஆர் கெட்டிங் V cube பவர். This is the answer for this question. N cube is the answer for this question. நம்ம இது நிறைய முறை போட்டோம் நம்ம கிளாஸ்லேயே. cube அப்படின்ற ஆப்ஷன் ஆமாங்க, ஆமாம். இது நம்ம CBSE கிளாஸ்லேயே போட்டிருக்கோம் இந்த ப்ராப்ளம் நிறைய முறை இல்லையா. பவர் இஸ் given by force into velocity. Power is given by force into velocity. சரியா? Force is given by V into dm by dt in the case of liquids and gases. இது ஆர்டினரி CBSE கிளாஸில் நான் எப்பவுமே ஃபோர்ஸ் நியூட்டன்ஸ்லாம் ஆரம்பிச்சாவே முதல்ல நான் இதான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் இல்லையா, ரெண்டாக பிரிச்சுட்டு அப்படி தான் நான் எப்பவுமே சொல்லிக் கொடுப்பேன். இது வந்துட்டுங்கண்ணே C 18 also C, good. 17 இது வேறு என்னக்குன்னு முதல்ல 14 பார்த்துடலாமா. 14 என்னக்குன்னு சொன்னீங்க, இது ரொம்ப சாதாரணமான கொஸ்டின். டென்ஷன் இல்லையா, அப்போ ஒரு எலிவேட்டரில் பாடி இப்படி சஸ்பெண்ட் ஆகிருக்கு. இது mg, இது டென்ஷன். Tension is equal to mg plus ma, displacement of 80 square. அவ்வளோதானே கண்ணா. Force into displacement, work done, finished. ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க, ஆன்சர் முடிஞ்சிருச்சு. Force into displacement T-யும் ஆமாம் கண்ணா மல்டிப்ளை பண்ணிக்கப்பா. இது ரெண்டுத்தையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்க, அவ்வளோதான். The work done is given by force into displacement, அவ்வளோதான், that's all.
15th கொஸ்டின் எல்லாரும் போட்டிருக்க மாட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன். 15th Yes, sir. போட்டிங்களா? இல்லை நீங்கள் போட்டிருப்பீங்க, நிறைய பேர் ஆன்லைனில் போட்டிருக்க மாட்டாங்க. 15th கொஸ்டின். போட்டு வச்சுருந்தீங்க. ஆஃப் எம் வி நாட் ஸ்கொயர் இஸ் ஈட்டன் அவே பை, அவள் கையில் அவ்வளோ எனர்ஜி இருக்குது ஸ்டார்டிங்கில். இது யாரெல்லாம் சாப்பிட்றா அந்த எனர்ஜி எல்லாம்னு கேட்டால் ஆஃப் கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒர்க் டன் பை ஃப்ரிக்ஷன் இன்டகிரேஷன் 0 to x எஃப் டாட் டிஎக்ஸ். சரி எடுக்கண்ணா. எஃப் எவ்வளோ? மியூ டைம்ஸ் எம்ஜி, மியூ டைம்ஸ் எம்ஜி, மியூ எவ்வளோ? ஆல்ஃபா எக்ஸ். அவ்வளோதான், முடிஞ்சிருச்சு. இன்டகிரேஷன் சால்வ் பண்ணிட்டு dx sir, alpha x dx. அதான் இன்டகிரேஷன் போடுறீங்க இல்லைம்மா, டிஎக்ஸ் போயிட்டுக்கண்ணா. புரிஞ்சிச்சா கண்ணா? இங்கிருந்து இந்த பிளாக் நகர்ந்து போகும்போது work done by against friction is this, wasted. The rest of the energy is stored in the spring. This is initial energy. Initial energy is made use for increase in spring energy plus work done against friction. அவ்வளோதான், as simple. போட்டிங்கன்னா வந்துடும். So answer A. ஆமாங்கண்ணா, ஆன்சர் ஏம்மா. 19B கொடுத்துருக்காங்கம்மா. Sir, 19B கொடுத்துருக்காங்க, ஆன்சர் பாருங்க. இதை நான் சால்வ் பண்ணி காட்டணுமா? போட்டிங்களா? டேக்கனா இன்டகிரேஷனை போட்டு காட்டணுமாப்பா? சூர்யா, வெங்கட், நீங்கள் போட்டீங்களா நான் போடணுமா? நீங்கள் நல்லா போடுறீங்கன்னா ஸ்டெப்ஸ் மட்டும் சொல்லிட்டு இருக்கேன். இது என்னது? ஆல்ஃபா டைம்ஸ் எம்ஜி. அவ்வளோதான், இதுலேருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிப்பா. தட்ஸ் ஆல், யூ வில் கெட் த ஆன்சர். இதுலேருந்து எக்ஸ் கண்டுபிடிங்க, இந்த ஆன்சர் வந்துடும். அவ்வளோதான். The 16 option C. 16C, Kanna, that's right. Agarshini, that's right. Velocity of the collar, are they asking for the vertical velocity or the horizontal velocity? Next week, we will thoroughly discuss all the spring concepts whatsoever. Inclined, என்னென்ன இருக்கோ ஸ்ப்ரிங்கில் எல்லா கான்செப்ட்டுக்கு அட்வான்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் நான் நெக்ஸ்ட் வீக் டிஸ்கஸ் பண்ணேன். ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம், ஒன் டே ஒரு 2 hours ஸ்பெண்ட் பண்ணோம். பட் ஒன்ஸ் அகேன் வில் ஸ்பெண்ட் மோர் ஆன் இட். ஏன்னா பசங்க நிறைய டவுட் கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க அட்வான்ஸ் கான்செப்டில். எது இது சொல்றது புரியுது. அது
ரொம்ப advanced. ஆமாம் ஆமாம் கேட்டிருக்கேன். இல்லை ஒரே ஒரு முறை தான் கேட்டாங்க, பட் அது ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டாங்க. ஒரே ஒரு முறை தான் கேட்டிருக்காங்க இதுக்கு அட்வான்ஸ் ப்ரிசிஷன். அது ரொம்ப சிம்பிளாக கேட்டாங்க அந்த முறை. ஆமாம் ஒரு முறை இது வரைக்கும் ஒரே முறை தான் கேட்டிருக்காங்க. அதாம்மா இது வரைக்கும் ஒரே முறை தான் கேட்டிருக்காங்க. அது அந்த ஒரு முறையும் அதை கரெக்டாக அப்படியே அந்த லீனியர் வச்சு கேட்டாங்க. அதனால் ரொம்ப ஈஸியாக போய் அப்படியே டைரக்ட் ரேஷியோ tan θ போட்டு அப்படியே போட்டுடலாம் அந்த மாதிரி கேட்டாங்க அந்த ஒரு முறை. பட் நீ கேட்குற கொஸ்டின் ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. அந்தளவுக்கு இது வரைக்கும் கேட்டதில்லை. இது வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு 10 years பேக் ஒரே ஒரு முறை கேட்டாங்க அந்த அட்வான்ஸில். அது வெரி ஓல்டு கொஸ்டின் அது. ஆனால் அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டின் ரொம்ப ஈஸியாக இருந்தது. அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த டேட்டாலாம். அப்படியே ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்து போட்டலாம். ஞாபகம் இருக்குது எனக்கு அது. பட் இப்போ நீ கேட்குறது வேறு மாதிரி ரொம்ப டஃப்பாக இருக்குது. பார்க்கணும் கொஞ்சம் பார்த்து தான் போகணும். சரி கண்ணா 2:30 ஆயிடுச்சு. லஞ்ச் டைம் ஆயிடுச்சு. எல்லாருக்கும் முடிச்சிடலாம். ஒருத்தர் ஏற்கனவே மூடி வச்சுட்டு எப்போன்னு ரெடியாக உட்காந்துக்கிறான். சரி பார்க்கலாம் கண்ணா. நெக்ஸ்ட் கிளாஸ் பார்க்கலாம் கண்ணா. பாய் பாய். அது பார்க்கலாம் கண்ணா. வில் சி. பாய் கண்ணா. பாய் கண்ணா. Thank you, sir. பாய். Thank you, sir. பாய் கண்ணா. என்ன கண்ணா? ஸ்கூல்ல என்ன சாப்பிட்டோம்?